Hello students, can I saw? So, the much awaited, the biggest one, P block, one shot with the one and only Don sir. Aji video recording kori asu, aru I think बहुत कम समय आसे लड़ा सोली बिलागर करने preparations बिलाग start हुए ऐसे you people are working so hard तो लाग कष्ट करी ऐसा और video बिलाग साय ऐसा आरो लोगों बिलाग subscribe करी बोलो कोई ऐसा हेखिनिও बहुत ভাল লাগিছে but anyways apart from that what I would like to say is that one shot series to আমি এখানে বনাইছিলো যাতে লৰাছলিয়ে কম সময়তে গোটেখিনি পঢ়িব পাৰে আৰু আজি যিখিনি পি ব্লকত আমি বস্তুবিলাক ডিসকাস কৰিম হে ডিসকাস কৰা পয়েন্টস বিলাকত এটা বস্তু আমি মেনশন কৰি ৰাখিছো যে এখিনিয়া পয়েন্ট কম যিখিনি এবাৰ বোৰ্ড অফ ফাইনালত আহিব হেখিনিয়া পয়েন্ট কম যিখিনি বোৰ্ড অফ ফাইনালত আহিব আৰু আমি জিকিবই লাগিব আমাৰ মার্কস 6 মার্ক আছে এই one shot series opera and we need to do it in the best possible manner not wasting your time too many slides too many things but let's start up from group 15 elements ma akko bar moi already bar p block boli specifically eta video disu but still ma olop faster ekhini ko bisarim kan ma already june more subscribers already asile eta gom pai ki group 15 elements opra sare ag badisile okay group 15 ase amar group 15 includes nitrogen phosphorus arsenic antimony and bismuth and moscovium nitrogen phosphorus arsenic antimony bismuth and moscovium to amar ekhini bar hobo bar elements khini he moi dekhalo ekhini mo kan important noy but what I would like to say is that as we go down the group there is a shift from non metallic to metallic character ta mane suppose tomar practically sabole gole nitrogen ase phosphorus ase arsenic ase antimony ase bismuth ase to tolor fale jaote metallic character to ki hobo tomar kumi goi sorry metallic character to ma ki hobo bari goi thakibo aro non metallic character to ki hobo non metalor joto characteristics ase hetu ki hobo kumi goi thakibo okay तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स खिनी माने तलर फले जिमान जाओ कमी गई থাকে मेटालिक कैरेक्टर ब्लैक बारी गई থাকে थ्रू द मेटालॉइडिक कैरेक्टर एखेट और एखेट আমার দুটা কি কমনলি ইউজ করা যায় মেটালয়েডিক ক্যারেক্টার সো নাইট্রোজেন এন্ড ফসফরাস আর নন মেটালস ভালকে চাবি নাইট্রোজেন এন্ড ফসফরাসও আছে আর নাইট্রোজেন দে আর হোয়াট নন মেটালস ঠিক আছে আর্সেনিক আর অ্যান্টিমনি আজি যদি নোট বনাবা প্রি বোর্ড বা তোমার বোর্ড বা যিমানখিনি লৰাছলি এক্স কোয়েশ্চন চাই আসা গুটেখিনি এখিনি পৰা আহিছে আৰু কোন বেলেগ জায়গা পা নাই আজিৰ ভিডিওটো সব স্টুডেন্টৰ কাৰণে যোনে ডাইৰেক্ট 6 মার্কস পাব বিচাৰিছে কাৰণ এইখিনি যিখিনি আজি পঢ়াম ডাইৰেক্ট 6 মার্কসে পাবি ওকে সো নাইট্রোজেন phosphorus are non-metals so nitrogen phosphorus amar non-metals hol then arsenic and antimony eketa amar ki hol tomar metalloids and then very important bismuth and moscovium are nothing but typical metals mane basically hor metal hisabe exist kore thik ase ami to gom palu next agbarhim ami occurrence na occurrence hote bahut bostu ase kisman kobole ami khoru point kisman agbarham and we need to know every particular thing in details পরম the nitrogen or atomic number 7 15 33 51 83 ekera tomar atomic numbers hoy atomic mass bilak lahe lahe bari ase configuration tomar 2s2 battery practically bahut student khude pattern ki hoy configuration or it whole ns2 np3 ns2 np3 mane ki 2s2 2p3 3s2 3p3 4s2 4p3 এবিলাক সব কথা খানাতে আমার তাত বেসিক্যালি মেনশন হয় নাও আয়োনাইজেশন এনথালপি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ ভালকে সো এইটো সসন খানাতে ফার্স্ট আয়োনাইজেশন এনথালপি কথা খুদে তো আয়োনাইজেশন এনথালপি আমার ডাউন দা গ্রুপ কি হইছে বাড়ি আছে না কমি আছে সো যদি আমি আয়োনাইজেশন এনথালপি পড়ছো আমার বহুত প্রপার্টিজ আছে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন যদি আমি সাবলে যাও তো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন দা ভ্যালেন্সিয়াল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন ইজ ns2 np3 তো ইয়ার কারণে সাধারণতে +3 +5 হে কমন অক্সিডেশন নাম্বার এটো কথা পরীক্ষাত খুদিব পারে what are the common oxidation number কেটা হল +3 বা +5 মানে এই তিনটা ইলেকট্রন একেলগে ওলাব পারে নতুবা
5টা ইলেক্ট্ৰন একেলগে ওলাব পাৰে the s orbital in this element is completely filled and p orbitals are half filled হোৱাৰ কাৰণে they make the stability obviously আমি জানো ns2 আৰু np3 যেতিয়া লিখো তে এই np3 জায়গাত মই p তিনটা টুকুৰা জায়গাত এনেকে লিখিম নাই so this is a case of a what type of stable configurations extra stable configurations why they are completely half filled now আমি নেক্সট বস্তুটোলৈ আগবাঢ়োতে আমি গম যে এটমিক আৰু আয়নিক ৰেডিয়াস কিমান কোভ্যালেন্ট এণ্ড আয়নিক সাবাতে কোভ্যালেন্ট মানে নরমাল কোভ্যালেন্ট বন্ড and ionic radius that increase in size down the group so তলত যিমান গৈ থাকে n3 minus p3 minus as3 minus এনেকা তলত যদি গৈ থাকো মোৰ সাইজ ডাল কি হৈ গৈ থাকিব বাঢ়ি গৈ থাকিব মোৰ সাইজটো কি হৈ গৈ থাকিব বাঢ়ি গৈ থাকিব and there is a considerable increase in the covalent radius from nitrogen to phosphorus however from arsenic to bismuth only a small increase in covalent radius is observed this is due to the presence of completely filled d orbitals and f orbitals মানে ইয়াতে কৈছে যে নাইট্ৰজেনৰ পৰা ফসফৰাছৰ পৰা আৰ্ছেনিকৰ পৰা এন্টিমনি পৰা বিস্মথ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ শার্প ইনক্রিজ হয় but ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ইনক্রিজ হয় but স্লো ইনক্রিজ হয় ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আমাৰ স্লো ইনক্রিজ হয় এটা শার্প ইনক্রিজ বা স্লো ইনক্রিজ হয় কিয় শার্প ইনক্রিজ একানে হ'ব বিচাৰে বিকজ শার্প ইনক্রিজত আমি গম পাও যে এইখিনি পৰা এইখিনি লকে তোমাৰ ডি বা এফ ইলেক্ট্ৰনছ নাই but ইয়াৰ ডি বা এফ ইলেক্ট্ৰনছ আছে এটা ডি বা এফ ইলেক্ট্ৰনছ থাকাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰবলেমটো কি হয় ডি বা এফ ইলেক্ট্ৰনছ যদি থাকে ন if you have got d বা f electrons তে ইহতৰ কাৰণে sigma value to বহুত কম মানে z effective to বহুত বেছি z effective বেছি হলে ইলেক্ট্ৰনৰ সাইজ ডাল সাংঘাতিকভাৱে কমি না যায় so that's why please keep it in mind because of the presence of d and f electrons তলৰ ফলে সাইজ ডাল হিমান সাংঘাতিকভাৱে কমি না যায় ওপৰ ফলৰ পৰা কিন্তু বহুত বেছি কমি থাকে from nitrogen to arsenic bomb strong কে কমে arsenic বা bismuth হিমান সাংঘাতিকলি নকমে এতিয়া নেক্সট প্যাৰাগ্ৰাফলৈ আমি আহিছো আয়নাইজেশন এনথালপি মই অলৰেডি কৈছো যে আয়নাইজেশন এনথালপি কেটা হিহঁতৰ ডাউন দা গ্ৰুপ কি হৈ থাকে কমি থাকে মানে নাইট্ৰজেন দেন ফসফৰাছ দেন আৰ্ছেনিক দেন এন্টিমনি এন্ড দেন বিস্মাথ একেটা মই আকিছো বাট নাইট্ৰজেনৰ সবতছে বেছি দেন ফসফৰাছ দেন আৰ্ছেনিক দেন এন্টিমনি এন্ড দেন বিস্মাথ এই যে আমি এইবিলাক প্ৰপাৰ্টিজ বিলাক কলো ঠিক আছে আমাৰ চাৰিটা গ্ৰুপ আছে চাৰিটা গ্ৰুপে পঢ়িম দেই ভিডিওটো আজি ভিডিওটো দীঘল হ'ব গৈ আছে কিন্তু তোনমৰি দীঘল তো হবই তুমি পঢ়িব আইছা পি ব্লক 6 মাৰ্ক লম বুলি আইছা অলপ তো দীঘল হবই সো একেটা যে আমাৰ প্যাটাৰ্নটো পালে এটো ডাউন দা গ্ৰুপ কিয় কমি আছে বিকজ সিম্পল কথা আয়নাইজেশন ডিক্রিজেস ডাউন দা গ্ৰুপ ডিউ টু গ্ৰেজুৱেল ইনক্রিজ ইন এটমিক সাইজ মানে সাইজ বাঢ়ি আছে তো আয়নাইজেশন এনাৰ্জি কমি আছে কিয় সৰু এটা সাইজৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন ওলোৱাটো কাৰণে যিমান এনাৰ্জি লাগে ডাঙৰ এটা বস্তুৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন ওলাবলৈ কম এনাৰ্জি লাগে হেকাৰণে আয়নাইজেশন এনথালপিটো কি হৈ আছে তলৰ ফালে যাওতে কমি আছে however এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা কিন্তু যে the successive ionization enthalpies as expected is del hi1 del hi2 and then del hi3 ইয়াৰ মিনিং তো কি ইয়াৰ মিনিং তো আমি ক'ব বিচাৰিছো যে নাইট্ৰজেন আছে বা ধৰা তোমাৰ অক্সিজেন আছে ইয়াৰ কনফিগাৰেশন কি হ'ল তোমাৰ কোবলে গলে 1s2 2s2 আৰু 2p3 ইয়াৰ কনফিগাৰেশন কি হ'ল 1s2 2s2 and 2p4 এতিয়া একেটা আমাৰ নন ভ্যালেন্স পাৰ্ট 2s2 হৈ গল a2 পাৰ্ট 2p3 হৈ গল আমাৰ a2 সেকশন ইয়াৰ হৈ গল 2s2 a2 পাৰ্ট আৰু 2p4 হৈ গল আমাৰ A2 section now অলপ যদি ভালকে সোয়া যায় স্টুডেন্টস A2 হৈ গল আমাৰ half filled but this part is not half filled যদি half filled configuration ইয়াত আছে আৰু ইয়াত নাই তো এটো কি হ'ব বেছি স্টেবল হ'ব মানে প্ৰথম ইলেক্ট্ৰনটো নাইট্ৰজেনৰ পৰা ওলোৱা সহজ নে অক্সিজেনৰ পৰা ওলোৱা সহজ অবভিয়াসলি নাইট্ৰজেনৰ পৰা ওলোৱা দিগদাৰি হ'ব কাৰণ কিয় ষ্টেবল বস্তুৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন ওলোৱাটো বিৰাট দিগদাৰি বাট অক্সিজেনৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন ওলোৱাটো ৰিলেটিভলি ইজি থাকিব
এতিয়া আৰু এটা কথা এটা ইলেক্ট্ৰন ওলোৱা পাছত ইয়াৰ লাষ্ট বস্তুটো চাবা হা যেটো মই পঢ়াইছো যে ডেল্টা এইচ I1 ডেল্টা এইচ I2 এণ্ড ডেল্টা এইচ I3 এই বস্তুটো আমি কেনেকৈ কম্পেনসেট কৰিব পাৰো সাপোজ মই কৈছো নাইট্ৰজেন নাইট্ৰজেনৰ পৰা আমি ফৰ্ম কৰিলো নাইট্ৰজেন প্লাস এটা ইলেক্ট্ৰন ওলাই দিলো নাইট্ৰজেন প্লাস আছে ইয়াৰ পৰা আৰু এটা ইলেক্ট্ৰন ওলাই দিলো আমি ফৰ্ম কৰিলো নাইট্ৰজেন 2 প্লাস এণ্ড দেন নাইট্ৰজেন 2 প্লাসৰ পৰা আমি আৰু এটা ইলেক্ট্ৰন ওলাই দিলো এটো কি ফৰ্ম কৰিলো নাইট্ৰজেন 3 প্লাস সো এই যে নাইট্ৰজেন প্লাস 2 প্লাস ইউজ কৰি আছো সো সবতছে বেছি ইজিলি কৰপৰা ওলাব পাৰি ইয়াৰ পৰা কিয় ইয়াৰ অক্টেটটো সিস্টেমেটিক আছে ইয়াত তোমাৰ চাৰ্জ নাই তো ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন ওলাটো ইজি যেতিয়া নাইট্ৰজেন প্লাস ফৰ্ম কৰে তাৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনটো ওলোৱা অলপ টান হ'ব মানে বেছি এনাৰ্জি লাগিব সো ক'বলৈ গ'লে যদি তোমাৰ বেসিক্যালি সোৱা যায় তো এই বস্তুটোত ইয়াতে তোমাৰ আয়নাইজেশন এনাৰ্জি ইজ লেস second to tomar ionization energy will increase and third to tomar ionization energy will sharply increase kyo dutat ke aru jodi electron labo jao to amar energy to badhi jay he kane enake likhe ki delta hi1 is smaller than delta hi2 is smaller than delta hi3 it clear is enough students or okay let's move to the next slide. Okay, electronegativity in general decreases down the group with the increasing atomic size bahile komi goi thake with the heavier elements the difference is not that much pronounced mane nitrogen phosphorus arsenic antimony aru bismuthor bitorat obviously electronegativity value belak beshi koi komi thake but antimony bismuth eblak sobo electronegativity bilak iman difference nohoy kyo iman difference nohoy because of the presence of what type of electrons d or f electrons eketa electrons thaka kane electronegativity to iman bishek bhabe difference nohoy sobore electronegativity concept to clear hoise jodi clear hoise ag barhu I mean next post like there are physical properties so my physical properties so this is completely what I'm teaching is NCERT ba board JEE completely preparations need blocks of hoy ha both institutes both YouTube channels on to me directly do papa che oh ami belag eta channel khulisu belag kiba ta korisu ami belag na koro what I'm going to teach is not only for boards it is also for JEE NEET so ahi jay however amar mandor eta conception thake sir ami boardor kane belake porim obviously me boardor kane reduce syllabus pori aso sob bostu porha nai dorkaru nai but still kobole gole kintu p block or kintu bostu kata nai re saba kintu p block or kintu bostu to kata nai the physical properties poribo jao ami all the elements of these groups are polyatomic now what is polyatomic like n2 bomb দুটা atom আছে p4 আছে হয়নে as4 আছে sb4 আছে and then bi4 so they are all what type are they are normally polyatomic dinitrogen is diatomic gas while others are all solids tamne nitrogen to tomar gas hoy baki eblak sob tomar ki hoy solid state of matter reality thik ase next is metallic character increases down the group obviously nitrogen not koi phosphorus or metallic character baribo metallic character yar ko yar baribo antimony tar so tomar baribo bismuth and so on next nitrogen and phosphorus are non metals arsenic antimony are metalloids and bismuth is a metal I already koisu etu kotha we don't need to discuss it once more this is due to decrease in ionization enthalpy and increase in atomic size correct because যদি আয়নাইজেশন এনথালপি তোমার ডিক্রিজ হৈ যায় তে মেটালিক ক্যারেক্টার কি হয় বাড়ে মেটালিক ক্যারেক্টার বাড়ে কিয় মানে কথা কোৱা মোৰ পৰা যদি ইলেক্ট্ৰন সাপোজ তুমি আৰু মই দুজন আমি মানুহ হয় দুটা মেটাল হয় তুমিও মেটাল মইও মেটাল দেই তোমাৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন লাবলে মোৰ বলে 10 জুল লাগে মোৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন লাবলে বলে 100 জুল লাগে তা কাৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন লোৱাটো সহজ তোমাৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন লোৱাটো সহজ তো তুমি পটক তোমাক যদি 10 জুল দি তুমি পটককে ইলেক্ট্ৰনটো এৰি দিবা অথবা তুমি মুৰুৰ পৰা যদি ইলেক্ট্ৰন লব বিচাৰিছা তুমি 100 জুল দিব লাগিব তাৰ মানে তো কি মই ভাল মেটাল নহয় তুমি মোক বহুত এনাৰ্জি দিয়া তেতিয়াহে মই মোৰ লেভেলটো দেখাম তেতিয়াহে মই ইলেক্ট্ৰনটো লম তুমি অলপতে দিয়া তুমি ভাল মানুহ ভদ্ৰ মানুহ তুমি ষ্টুডেন্ট হয় ধুনিয়াকে তোমাক বুজাইছে তুমি ধুনিয়াকে ইলেক্ট্ৰনটো ওলাই দিছা So tamane ki june kom ionization energy mane jak kom energy dileo electron to ulai dibo pare it is a good metal potokke electron to ulai disa you are a good metal
I am a bad metal ঠিক আছে আমার দুটা তুলনাত সো এনিওয়েজ আমি এইটো কথা গম পালো যে যেতিয়া ডিক্রিজ ইন আয়নাইজেশন এনথালপি হয় তেতিয়া মেটালিক ক্যারেক্টারটো তোমাৰ বাঢ়ি যায় না the boiling points in general increase from top to bottom মানে down the group সদায় বাঢ়ে but the melting point increase up to arsenic and then decreases up to bismuth except এইটো বস্তু আমি গুটেখিনি এলট্ৰপি পাও তাৰ মানে ইহঁতে এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছে কি বয়লিং পইণ্ট যে আছে নাইট্ৰজেনৰ পৰা ইয়াত বহুত স্পেসিফিকলি লিখা গৈছে দে নাইট্ৰজেন যে আমাৰ এলিমেন্টটো আছে নাইট্ৰজেনৰ পৰা তোমাৰ ফসফৰাছ আৰ্ছেনিক এন্টিমনি এইবিলাক সব তোমাৰ বাঢ়ি থাকে ঠিক আছে বয়লিং পইণ্টছ বিলাক তো আমি যদি চাও নাইট্ৰজেনৰ পৰা ফসফৰাছ বাঢ়িব ফসফৰাছৰ পৰা আৰ্ছেনিক তোমাৰ বাঢ়িব আৰ্ছেনিকৰ পৰা তোমাৰ এন্টিমনি বাঢ়িব এন্টিমনিৰ পৰা বিস্মাথ বাঢ়িব হয়নে নহয় বাট মেল্টিমনি কি হৈ আছে যে নাইট্ৰজেনৰ পৰা তোমাৰ ফসফৰাছ বাঢ়িছে ফসফৰৰ পৰা আৰ্ছেনিক বাঢ়িছে কিন্তু আৰ্ছেনিকৰ পৰা এন্টিমনি কমিছে এন্টিমনিৰ পৰা বিস্মাথ কমিছে এটো কারেক্ট হয় এটা পরীক্ষাত খুদে এটো কিয় হয় স্যার কিয় হয় এটো বহুত কমন কোয়েশ্চন রিজন এখিনি বয়লিং পয়েন্ট যেটো বস্তু ন বয়লিং পয়েন্ট ইজ রিলেটেড টু মলিকুলার মাস related to the molecular mass but melting point etu kar logot related ase this is more related to the stability of the compound stability of the compound ইয়াৰ বেছি থাকে তো আমি দেখা পোৱা যায় যে যেতিয়া তুমি মাজলে আহা তে ইয়ালে স্টেবিলিটি বাঢ়ি যায় তাৰপিছত স্টেবিলিটি কমি থাকে কিয় টু মাচ মেটালিক ক্যারেক্টার মানে হাই মেটালিক ক্যারেক্টার প্রত্যেকটা পোস্টৰে এক্সপ্লেনেশন ডন সাৰৰ ক্লাছত আছে হাইলি মেটালিক বাঢ়ি গৈ থাকে সো হাই মেটালিক বাঢ়ি থাকিলে তোমাৰ কি হয় স্টেবিলিটি অফ দ্য কম্পাউন্ডস বা স্টেবিলিটি অফ দ্য এটমস স্লোলি ডিক্রিজ কৰি গৈ থাকে হেকাৰণে ইহঁতৰ মেল্টিং পয়েন্টটো কমি গৈ থাকে ঠিক আছে আগবাৰো আমি ৰখি না থাকিম কেমিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ oxidation states and trends in the chemical properties and anomalous properties of nitrogen is a very important thing that I'm going to discuss so oxidation states now nitrogen phosphorus arsenic antimony and bismuth ইয়াতে মই একদম বিশেষ সময় নষ্ট নকৰো কিন্তু আমি জানো যে নাইট্ৰজেনৰ +3 and +5 হয় ফসফরাসৰ +3 and +5 হয় আৰ্ছেনিকৰো তোমাৰ +3 and +5 হয় এন্টিমনিৰো তোমাৰ +3 and +5 হয় আৰু বিস্মাথৰো তোমাৰ +3 and +5 হয় however বিস্মাথৰ +3 কিন্তু বাকি গুটেই কেটা +5 কেটা স্টেবল থাকে পৰীক্ষাত খুদে ডাউন দা গ্ৰুপ oxidation number of higher atomic number মানে তলৰ ফলে গৈ থাকোতে stability decreases question খুদিব why সিধা জুনে মোৰ ভিডিও চোৱা নাই আনসার চাই লবা this is very genuinely effect of inert pair effect और इनार्ट पेयर इफेक्ट तो मैं ऑलरेडी मोर क्लास 12 जो पी ब्लॉकर सिस्टम दिसलो ताते कम्प्लीटली মই এটা ডিসকাস কৰিছিলো যে ডাউন দা গ্ৰুপ যেহেতু তোমাৰ ইনার্ট পেয়ার ইফেক্টৰ কন্টেন্ট বাঢ়ি গৈ থাকে ইনার্ট পেয়ার ইফেক্টৰ কন্টেন্ট বাঢ়ি থাকে তো আমি ডাউন দা গ্ৰুপ কি হয় আমাৰ এপিনে তোমাৰ ইনার্ট পেয়ার ইফেক্টৰ কন্টেন্ট বাঢ়ি থাকিব আৰু ইনার্ট পেয়ার ইফেক্টটো তলে বাঢ়ি থাকিলে আমাৰ +3 ভাৰি থাকে মানে লোৱাৰ অক্সিডেশন স্টেজ বিকাম মোর স্টেবল সো ইনার্ট পেয়ার ইফেক্টৰ absolute point ki lower oxidation state stable hoy goi thake stable and higher oxidation state kera tomar unstable hoy goi thake unstable hoy thake quote down the group na up the group this goes down the group ঠিক আছে এটো ক্লিয়ার আছে সবরে ওকে নেক্সট Okay, important point, very important point. In fact, our 8th point about amar bor khota khude properties of hydrides of group 15 elements. Melting point. Ammonia, phosphine, arsine, antimony, bismuth to bari dia. Melting point. So how does the melting point look like? Like melting point looks like ammonia. Eblak soba bidot ammonia topot ase. Then tomar
দেন তোমাৰ SbH3 আছে ঠিক আছে তাৰ পিছত কোন আছে তোমাৰ ASH3 আছে and then PH3 আছে সো পৰীক্ষা খুদে এই অৰ্ডাৰটো এনেকুৱাই কিয় এই অৰ্ডাৰটো এখেতজনৰ অৰ্ডাৰটো এনেকুৱা এই কাৰণে বিকজ এমোনিয়াত কি আছে হাইড্ৰোজেন বন্ড তুমি অপচন বিচাৰি ফুৰিবা যদি এন্ট্ৰেন্সত থাকা আৰু বৰ্ডত যদি লিখিব লাগে তুমি এনেকৈ লিখিবা যে বিকজ দ্য হাইড্ৰোজেন বন্ড ইজ প্ৰেজেন্ট ইন এমোনিয়া তাৰ কাৰণে তাৰ হাইড্ৰোজেন বন্ডটো থকাৰ কাৰণে তাৰ মেল্টিং পইণ্টটো বাঢ়ি গৈছে বুজি পালি সিধা সিধি লিখিবি আৰু একো নালাগে ভাষা নকওঁ ডনসাৰে আমাক ইংলিশ শিকোৱা নাই ডনসাৰে আমাক মানে ম্যাথছ শিকোৱা নাই ডনসাৰে আমাক শিকাইছে কেমিষ্ট্ৰিটো কেনেকৈ বুজিবলৈ ওকে সো বয়লিং পইণ্ট 238 185 210 254 290 না ইয়াতে এটা ঘটনা হৈছে ঘটনাটো কি জানানে যে এমোনিয়া মাজত আছে এখেত মাজত আছে ভালকৈ চাব দেই ভ্যালুবিলাক চাই কথা পাতিম মই এনেই কথা নকওঁ 238 মাজত আছে মানে ইহঁত দুটাতকৈ কম বা ইহঁত দুটাতকৈ বেছি মানে ক'বলৈ গ'লে PH3 কম ASH3 অলপ বেছি তাতকৈ বেছি SbH3 এণ্ড চবতছে বেছি BiH3 আৰু এইটো আমি ক'ত পাই আছোঁ দিছ উই আৰ গেটিং ইট এক্সেক্টলি ইন হোৱাট কেছ ইন মেল্টিং পইণ্ট কেছ চাবি দেই চৰি বইলিং পইণ্ট কেছ বইলিং পইণ্ট কেছত এইটো ইউজ কৰিছোঁ না পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে এই বইলিং পইণ্টৰ অৰ্ডাৰটো এনেকুৱা কিয় এইবিলাকে সোধে পি ব্লকতো এক মাৰ্কে সোধে ন মই সেইকাৰণে ৰিজন দি আছোঁ ৰিজন মেল্টিং সৰি এইচ বণ্ডৰ কাৰণে এইচ বণ্ড ইনক্ৰিজ কৰাৰ কাৰণে ষ্টেবিলিটি বাঢ়ে but not with respect to molecular mass মানে BiH3 বা SbH3 কিয় নাবাঢ়ে চোৱা হা ভালকৈ চোৱা আমি যে আগৰ বছৰটো পঢ়িম SbH3 ASH3 বা PH3তকৈ বেছি আছিলে এমোনিয়া হাইড্ৰোজেন বন্ডিং চাওঁতে ইন টাৰ্মছ অফ মেল্টিং পইণ্ট বাট বইলিং পইণ্টত আমাক কিয় নিজিকিল কাৰণ অকল বইলিং পইণ্টটো চাবলৈ হ'লে হাইড্ৰোজেন বন্ড বা ষ্টেবিলিটিয়ে নাচাওঁ আমি এইটো চাওঁ যে তাৰ মলিকুলাৰ মাছটো কিমান বেছি তো মলিকুলাৰ মাছটো যাৰ বেছি হ'ব তাৰ নিশ্চয় বইল কৰা কেপাচিটি বা বইল কৰা টেম্পাৰেচাৰটো তোমাৰ কি হ'ব বেছি হ'ব বুজি পালানে কথাটো অ'কে নেক্সট ইজ দ্য এংগলছ ইয়াত ভালকৈ চালে গম পাবা এটা কওঁ এংগল কমি গৈ আছেনে চ' এইটো বস্তু আমি গম পাম নেক্সট পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টত বন্ড এংগল ডিক্ৰিজেছ বন্ড এংগল এইটো এটা পৰীক্ষা সুধিব পাৰে NH3 বেছি থাকে PH3 কম থাকে ASH3 আৰু কম থাকে SbH3 আৰু কম থাকে and BiH3 তো বহুতে বেছি কম থাকে however they all are almost same মানে ইয়াৰ এংগলটো অলমোস্ট ইয়াৰ এংগলটো অলমোস্ট 107 ডিগ্ৰীজ কিন্তু এই গোটেইকেইটা মোটামুটি ক্লোজ টু হোৱাট 90 ডিগ্ৰীজ এই ৰিজনটো কিয় হয় বিকজ ইহঁতৰ হাইব্ৰিডাইজেশ্যন নহয় স্যাৰ হাইব্ৰিডাইজেশ্যন কিয় নহয় হাইব্ৰিডাইজেশ্যন এই কাৰণে নহয় বিকজ ফসফৰাছ আৰ্ছেনিক এণ্টিমনি এণ্ড বিসমাথ have huge বা high sized p orbitals যেতিয়া অৰবিটেল বিলাকৰ সাইজ বহুত ডাঙৰ হৈ যায় ন তেতিয়া প্ৰবলেমটো কি হয় জানা স্টুডেন্টস যেতিয়া অৰবিটেলস বিলাকৰ সাইজ বহুত বেছি ডাঙৰ হৈ যায় তেতিয়া প্ৰবলেমটো কি হয় হিহতে মানে হাইব্ৰিডাইজেশ্যন কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়া অলমোস্ট দ্য ব্যালেন্স এংগলস বিকাম ভেৰি ক্লোজ টু হোৱাট 90 ডিগ্ৰী তথাপি মই এইটো কথা কৈছোঁ যে এমোনিয়া সবতছে বেছি থাকে তাৰপিছত লাহে লাহে কম হৈ গৈ থাকিব তাৰমানে চেন্ট্ৰেল এটম নাইট্ৰোজেন তাতকৈ ফসফৰাছৰ অলপ এংগল কম তাতকৈ আৰ্ছেনিক কম তাতকৈ এণ্টিমনি কম তাতকৈ বিসমাথৰ কম বাট স্লোলি যে আমি কমি গৈ আছে সেইটো আমি ফিক্স বস্তু আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে
বাট ষ্টিল কমি গৈ আছে আমাৰ এটা বস্তু কনফাৰ্মেশ্যন আহে কিন্তু কি বস্তু কনফাৰ্মেশ্যন আহে যে এই যে আমাৰ পেটাৰ্নছবিলাক আছে তাত এটা বস্তু আমি কনফাৰ্মেশ্যন দিওঁ যে বণ্ড এংগল ডিক্ৰিজেছ উইথ দ্য ইনক্ৰিজ ইন দ্য চাইজ অফ দ্য চেণ্ট্ৰেল এটম নাইট্ৰজেনৰ বণ্ড এংগল যিমান হ'ব লাগে তাতকৈ ফছফৰাছৰ বণ্ড এংগলটো কমি আছে কিয় চেণ্ট্ৰেল এটম নাইট্ৰজেনতকৈ ফছফৰাছৰ এংগল মানে চাইজডাল বেছি বণ্ড এংগল কমি আছে আৰ্ছেনিকৰ আৰু বেছি বণ্ড এংগল কমি আছে এণ্টিমনি আৰু বেছি বণ্ড এংগল কমি আছে বিস্মতৰ আৰু বেছি বণ্ড এংগল আৰু কমি আছে এইটো আমি কনফাৰ্মেশ্যন দিব পাৰিম অ'কে লেটছ not waste time আমি already both theoretical properties বিলাকত পঢ়ি আছো okay this is what we have done already so let's move on to the very important part that is your properties and the preparations of your dinitrogen পৰীক্ষাত এতিয়া যিখিনি মই কথা ক'ব গৈছো একদম ভালকৈ শুনিবা this is just gold dust দনে এতিয়া gold dust কৈ আছে gold dust মানে কি জানানে perfect application ক'বলৈ গৈ আছো perfect কিয় ক'ব গৈছো কোনকেইটা আহিব কোনকেইটা নাহে আমাৰ জনা দৰকাৰ ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইয়াত এমোনিয়াম ক্লোৰাইডৰ পৰা সোডিয়াম নাইট্ৰাইটৰ পৰা যদি ৰিয়াকচন হয় ভালকে চাবলৈ গম পালে Na ইয়াত Cl ৰিয়াক্ট কৰি পেলাই NaCl বনাল নাইট্ৰজেন এণ্ড নাইট্ৰজেন মিলি পেলাই নাইট্ৰজেন গেছ বনাল আৰু H4 আৰু দুটা অক্সিজেন মিলি পেলাই দুটা ৱাটাৰ বনাল সো দিস ইজ আ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিপাৰেচনছ ইউ নিড টু মাইণ্ড যোনটো মই টিক মাৰ্ক কৰোঁ মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এমোনিয়াম ডাইক্ৰোমেটো হিট কৰিলে তোমাৰ নাইট্ৰজেন গেছ পায় এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এজাইড এইটোক আমি কি ক'ম বেৰিয়াম এজাইড সাধাৰণতে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পইণ্টত আমি কি মনত পৰিব লাগে যে দিস ইজ বেৰিয়াম এজাইড তো বেৰিয়াম এজাইডটো যেতিয়া তুমি হিট কৰা বা ৰিয়াক্ট কৰা ইট ফৰ্মছ ইউ বেৰিয়াম এণ্ড নাইট্ৰজেন গেছ হাউএভাৰ বোৰ্ডৰ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ নালাগে মই গোটেই ৰিয়াকশ্যন উঠাম কিন্তু যিকেইটা ৰিয়াকশ্যন আমাক নালাগে পঢ়িবলৈ আমি একেবাৰে নিলিখোঁ চিধা কথা এমোনিয়াম ক্লোৰাইডে সোডিয়াম নাইট্ৰেটৰ লগত ৰিয়াকশ্যন কৰি পেলাই নাইট্ৰজেন গেছ ৱাটাৰ এণ্ড NaCl ওলাইছে NaCl ইজ আ বাই প্ৰডাক্ট water is a byproduct but nitrogen is a very 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 important product yato tumar nitrogen is very 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 important product eto amak nopohilo iman dangor kotha nohoy buji paisa na kotha let's see the properties ami sabole jao jetia ta amar practical kisman point ase properties mane amar kenokwa dhonor nitrogen gas e kaka logot react kore so yat sabole gole nitrogen gas to jodu ase it's a gaseous metal and plus it is a non metal এটাই যেতিয়া মেটালৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে এটো লিথিয়াম এটা মেটাল হয় বা ম্যাগনেসিয়াম তো কি হয় এটা মেটাল হয় তো নন মেটাল এটা যেতিয়া মেটালৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে তো অবভিয়াসলি এটা সল্ট ফৰ্ম কৰিব হেতু আমাৰ ৰিঅ্যাকশনস বিলাক কি হয় লিথিয়াম নাইট্ৰাইড ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট দে সাবা পৰীক্ষা আহিব কিন্তু এন্ড নেক্সট ইজ Mg3N2 ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ৰিঅ্যাকশনস এইবিলাক আহে সো সাধাৰণতে এটা মেটালে নন মেটালৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিলে আমাৰ এটা সল্ট বনোৱা যায় ইয়াতে মেটালটো হল লিথিয়াম এন্ড ম্যাগনেসিয়াম ও স্যাৰ lithium magnesium क्यों है because a lithium magnesium মাজত পৰীক্ষাত আমি নিদিব পাৰে মই নাজানো বাট যদি দি দিয়ে না আমাৰ মেজৰিটি ষ্টুডেন্টছে নোৱাৰিব কিন্তু BWD আমাৰ সব ষ্টুডেন্টছে কিয় পাৰিব জানা কাৰণ ডন স্যাৰ এটা শব্দ ইউজ কৰিব এতিয়া সেই শব্দটো হল ডায়াগোনাল ৰিলেশন কি হয় ডায়াগোনাল ৰিলেশন তাৰ বিষয় মহাভাৰত দই বোৰ্ডৰ পৰীক্ষা পাছত আমি ভাবিম এতিয়া না ভাবিব লাগে বুজি পাইছানে বৰ্তমানে শুনিবা যদি খুদে why nitrogen reacts with only lithium and magnesium বেলেগ লগত কিয় ৰিয়েক্ট নকৰে কাৰণ লিথিয়াম আৰু ম্যাগনেসিয়ামৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰা ষ্টাইলটো সেম কিয় সেম জানানে কাৰণ ইহঁতৰ মাজত কি ধৰণৰ ৰিলেশনটা আছে ডায়াগোনাল ও ডায়াগোনাল কৈছো মই ডায়াগোনাল ৰিলেশন কি বাবা তো ডায়াগোনাল ৰিলেশনশিপ কাৰ মাজত হয় সুধিবও পাৰা দৰকাৰো হ'ব পাৰে আৰু জীৱনটো সদায় কচু পাত পানী জিতে লাগি যাব লিথিয়াম আছে বেৰিলিয়াম আছে বোৰন আছে ম্যাগনেসিয়াম আছে ইয়াত খালান আচ্ছা মই এটা কথা কওঁ হা সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়াম এলুমিনিয়াম সিলিকন এইবিলাক তো বড় ডাঙৰ কথা নহয় এটো মোৰ ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু এটো সেকেন্ড পিৰিয়ডৰ এলিমেন্ট হয় এইকেইটা তোমাৰ থাৰ্ড পিৰিয়ডৰ এলিমেন্টস হয় তো ইহঁতৰ মাজত এটা ৰিলেশনশিপ চলে যাৰ এটা প্ৰডাক্টৰ প্যাটাৰ্ন বিলাক এক্স্যাক্টলি সেম হয় এন্ড এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুক আমি কি বুলি কওঁ ডায়াগোনাল ৰিলেশনশিপ সেইকাৰণে ভালকে চোৱা ইয়াত আমাৰ লিথিয়াম আৰু ম্যাগনেসিয়াম আছে আৰু ভালকে চোৱাচোন ইয়াতো আমাৰ লিথিয়াম আৰু ম্যাগনেসিয়াম আছে বুজি পালা
Okay, let's now move on to the next particular important category. Aitya moi tomak khuna khadante donsare khadante use belak poribole moi bor elewa asul de moi HS porte moi birat elewa মই সাংঘাতিক এলেহুৱা ক্যাটেগৰি ষ্টুডেন্ট আছিলো কাৰণ মই হেতু বস্তু বিচাৰিছিলো যেটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিন্তু ডনসাৰে নিজৰ লৰাছলিৰ কাৰণে হে এলেহুৱা স্বভাৱটো নিজে নৰাখে অবভিয়াসলি আমি গুটে এন্ট্ৰেন্সৰ পাৰ্টৰ কাৰণে বা বৰ্ডৰ পাৰ্টৰ কাৰণে আমি পঢ়িব লাগিল বৰ্ডৰ পাৰ্টত আকৌ নাইট্ৰজেনৰ আজিলৈকে মই বহুতবাৰ দেখিছো এমোনিয়া প্ৰিপাৰেচনছ বা ক্যালসিয়াম সায়ানামাইড এটো মনত ৰাখিবা দেই ক্যালসিয়াম সায়ানামাইড বাৰে বাৰে বকি আছো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে Next, it is also used to find where an inert atmosphere is required. Iron and sheet industry. Liquid dinitrogen. Savade calcium cyanamide or liquid dinitrogen is used as a refrigerant. Refrigerant মানে কি জানা সাধাৰণতে আমাৰ যেটো আমাৰ ফ্ৰিজ বেলাকত থাকে তাৰ ভিতৰত এটা ধোঁৱা ওলায় দেখি যায় চাগে আজিকালি ইমান নোলায় আগৰ দিনত কি আছিল এ ফ্ৰিজ বেলাকৰ পৰা না সৰু সৰুকে ধোঁৱা ওলাইছিল এ ধোঁৱা যে ওলাইছিল ন এ তাৰ ৰিজনটো আছিল ৰেফ্ৰিজাৰেন্ট আগতে আমি CFC ইউজ কৰিছিলো ক্লোৰোফ্লোৰোকাৰ্বনছ এতিয়া আমি ৰেফ্ৰিজাৰেন্টটো ক্লোৰোফ্লোৰোকাৰ্বনছ ইউজ কৰো বেলেগ বস্তু ইউজ কৰিম ঠিক আছে সো লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট ক্যাটেগৰি আমি অলৰেডি পঢ়িছো এখিনি পইণ্ট Okay, big preparations pattern. Eblak swaham. Tumaloke jiman jina baba. Ajikali hebas processor note mukhosto kori ple ami pass no koro. Ami janu e. To yet ammonia ami preparation of kotha pati aso. Straight reaction hole and nitrogen gas plus 3 hydrogen gas in the equilibrium positions with 2 ammonia gas. This is going to be prepared and along with iron, where iron is the catalyst. মানে iron to our catalyst reaction fast করবে and MO molybdenum which is a promoter তো promoter of কাম কি হয় it increases the efficiency of the catalyst তো promoter কেনেকুৱা হয় বস্তু যদু আমাৰ মানে এফিশিয়েন্সি ক্যাটালিস্টৰ completely বঢ়াব পাৰে ঠিক আছে so nitrogen plus hydrogen gives you this particular things it increases the efficiency of the catalyst এটা ভালকে চাও এই ডায়াগ্ৰামটো পাৰিলে চেষ্টা কৰিলে তুমি বঢ়াব পাৰা ইয়াৰ পৰা হাইড্ৰোজেন গ্যাস খুমালে নাইট্ৰোজেন গ্যাস খুমালে এটা কম্প্ৰেসৰ লৈছে কম্প্ৰেসৰ মানে হাই প্ৰেসাৰ কম্প্ৰেস মানে কি দবাম বুজি পাইছানে দবাম আমি দবালে ইয়াৰ হাই প্ৰেসাৰ দি আছো I have increased my high pressure. Then, yet as a catalyst as a nitrogen gas at 700 Kelvin. This is high temperature. A diagram to jodi porikha to Hebers process buli ahe HABER. Janai sake kotha to HABER Hebers process boli porikha ahe the pressure or temperature ami dutai borhai dim borhuar kane ami catalyst eta use korim e catalyst important hoile iron oxide American iron koisilu and then Al2O3 and K2 however Al2O3 and K2 ajikali traces would iman besi use no kore anyways we are going to prepare what here liquid ammonia and liquid ammonia is very important ajikali amar test tube bela kodo soa tumalake practical porikha disa tata salt analysis korisa salt analysis of wet test bela kot ami liquid ammonia use koru liquid ammonia direct strong high phi nohoy but still simple normal ammonia use koru it is important next ammonia preparation sort eta dangor kotha kobole goi asu students please keep it in mind part where it's required urea এটোর নাম কি হয় ইউরিয়া এটো ইউরিয়া যদি পানি ঢালো আমি এতো বস্তু পাও এই বস্তুটো কি হয় জানানে অ্যামোনিয়াম কার্বনেট আর অ্যামোনিয়াম কার্বনেট তো আমাক সিধা ডিকম্পোজ হবলে কি বনায় অ্যামোনিয়া ওয়াটার এন্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড কি বনায় আমাক অ্যামোনিয়া ওয়াটার এন্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড ঠিক আছে Okay, eto eta amar eta method preparations from urea. To size abo para important hoy. However, ek ammonium chloride or calcium hydroxide dile ammonia bonwa jay. Ammonium sulfate or sodium hydroxide dile ammonia bonwa jay. Moi ki proof koribo chesta korisu. Eta salt loisu. Ba ekhata ko eta salt loisu. Yate eta base loisu duta base. Eta base loisu.
এই বেছ কেইটা সহায়ত মই কি বনাই আছো এমোনিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছো সো যেতিয়াই মই এটা সল্টৰ লগত এটা বেছ ৰিয়েক্ট কৰি আছো সো what I'm exactly preparing is your ammonia what I'm exactly preparing is your ammonia this is what I'm going to prepare however এইটো পৰীক্ষাত ইমান নালাগে এইটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সাবা পৰীক্ষাত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ এনসিআৰটিত আছে দেখুৱা গৈছে বাট ষ্টিল মই কৈছো ইউৰিয়াৰ পৰা প্ৰিপাৰেচনটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব next is ammonia structure please keep it in mind যেটো আমি ammonia structure পঢ়িব গৈ আছো ammonia structure আমি যদি চাও ammonia structure ৰ পৰীক্ষাত খুদে and that is also very important this is actually called as trigonal bipyramidal bipyramidal নকৰবা pyramidal বুলি কৈ দিও ইজি হৈ সলিগেৰে অলপ ইম্পৰ্টেন্ট পাব ন so trigonal pyramidal so pyramidal shape ত আমি এটো এক্সিস্ট কৰিব পাৰিলো ঠিক আছে ইয়াতে angle to 107 হয় মানে কিয় এনে sp3 hybridization to হয় ammonia তাৰ কাৰণে angle 109 and 28 degrees হ'ব লাগিছিল but এটা lone pair ৰ কাৰণে 1 minus 1 lone pair ৰ কাৰণে 2 ডিগ্ৰী কমি গল তো আমাৰ angle কিমান হৈ গল 107.8 degrees so পৰীক্ষা খুদিব পাৰে এই angle to কিয় কমি যায় because of the presence of one lone pair এটা একদম সবাদে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় নেক্সট ইতিয়া এটো তো আমাৰ স্ট্ৰাকচাৰটো কথা খুদিব পাৰে পৰীক্ষাত মই সব কোৱেশ্চন দি দিছো যিকেৰা খুদিব পাৰে তোৰে টেনচন নলবি ইয়াতকে বেছি একো পঢ়িব নালাগে কিতাপখন নেমেলিবি দনসাৰে গুটে দিয়ে দিছে এটা জিংক সালফেট তাৰ লগত যদি এমোনিয়া ঢালি দিয়া তেতিয়া হোৱাইট প্ৰেচিপিটেট হৈ যায় ফেৰিক ক্লোৰাইড তাৰ লগত যদি এমোনিয়া ঢালি দিয়া তেতিয়া ব্ৰাউন প্ৰেচিপিটেট হৈ যায় এই ব্ৰাউন প্ৰেচিপিটেট মহাশয়জন কোন জানানে ৰাষ্ট ওসা রাস্ট মানে কি রাস্ট মানে কোৰোশন এই যে আমাৰ যে মামৰ খাই যায় বুলি কয় দিস ইজ কমপ্লিটলি ইয়োর কোৰোশন ঠিক আছে জিংক হাইড্রোক্সাইড ইজ আ কমপ্লিটলি হোয়াইট প্ৰেচিপিটেট হাউএভাৰ মই কওঁ কোৰোশন তো পঢ়িবা এটো নপঢ়িলেও হ'ব মই গোটেইটা কমনে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যেটো পৰীক্ষাত আইব নেক্সট oxides of nitrogen now what you need to know from here তোমাক first of all এই বস্তুটো নালাগে তোমাক কোৰ্সন নাই তোমাক কি লাগে তোমাক লাগে ফৰ্মুলাটো তাৰমানে প্ৰ্যাকটিক্যালি চাবলৈ গলে তোমাক এই ডাইনাইট্ৰজেন অক্সাইড বা নাইট্ৰজেন অক্সাইড হলে তোমাৰ ফৰ্মুলাটো লাগিব +1 +2 চাৰ্জ লাগিব আৰু মনত ৰাখিবা কোনকেটা কালাৰলেস +1 কালাৰলেস +2 কালাৰলেস +1 কালাৰলেস +2 কালাৰলেস +3 টো কি হয় colored solid এটো কি হয় colored gas তো অকল আমাৰ দুটাই কালার আছে +3 আৰু +4 that is dinitrogen trioxide আৰু dinitrogen oxide বা dioxide বা NO2 বা N2O মানে O3 ভিতৰত আমাৰ হেকেটা থাকে হেকেটা আমাৰ কালার থাকে বাকি এগুলো আমাৰ কালার না থাকে এনিওয়েজ এতিয়া +4 যেটো আছে বা +5 যদি আছে হেকেটা আমাৰ কি কালারলেস আৰু কালারলেস এটো পৰীক্ষাত আমাৰ খুদিব পাৰে সবা কিন্তু স্ট্ৰাকচাৰও খুদিব পাৰে স্ট্ৰাকচাৰ খুদা কাৰণে এটা সিম্পল টেকনিক আছে এইবিলাক আমাৰ হোল স্ট্ৰাকচাৰস সাধাৰণতে আৰু এই স্ট্ৰাকচাৰবিলাক চলি আমাৰ মুখস্থ কৰিব নোৱাৰে তথাপি মই এটা ট্ৰিক দিও যেটো মই ভাবো অলপ ইজি হ'ব পাৰে ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে পানী খোৱা দৰকাৰ পানী খালে ইম্পৰ্টেন্ট হয় so let's see now N2O বুলি কলো মই এটা N2O আমাৰটো লাফিং গ্যাস তো N ডাবল বন্ড O এটো আমাৰ স্ট্ৰাকচাৰ হৈ গল ঠিক আছে নেক্সট ইজ NO NO ৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈ গল N ডাবল বন্ড O এটো আমাৰ নেক্সট স্ট্ৰাকচাৰ নেক্সট আছে N2O3 এটা ইয়াৰ কাৰণে প্যাটাৰ্নটো চাবা কমন পৰিব দেই N single bond এটা ডাবল বন্ড O দিবা কোঅৰ্ডিনেট বন্ড O দিবা হিটো ডাবল বন্ড O দিবা আৰু লোন পেয়াৰ থৈ দিবা বাস ঠিক আছে নেক্সট ইজ N2O4 এটোৰ কাৰণে
N double bond O itu to coordinate bond O single bond N double bond O আৰু coordinate bond O তাৰমানে এটো কমপ্লিটলি জেৰক্স কপি আৰু যদি পৰীক্ষা এটো বুজি পালা এটা N to O5 যদি কৰিব লাগে তো আমি এই N আৰু N to আকি লম ডাবল বন্ড O কোঅৰ্ডিনেট বন্ড double bond O coordinate bond O double bond O আৰু coordinate bond O মাজত O ইহঁতৰ মাজত কানেকশন আহি গল ঠিক আছে সো একেবাৰে সেম বাট N2O5 ত এক্সট্ৰা এটা অক্সিজেন মাজৰ সেন্ট্ৰেল এটমটোত আহি গৈছে বুজি পাইছা না কথাটো ওকে লেটস মুভ অন নাইট্ৰিক এসিড নাও নাইট্ৰিক এসিড ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইয়াত প্রিপারেশনস তো আমার লাগে তার আগত মই তোমাক স্ট্রাকচারটো কথা কবলৈ গৈ আছো স্টুডেন্টস স্ট্রাকচারটো পৰীক্ষাত দৰকাৰ কিছুমান কথা খুদা যায় ভালকে চাবা যেটো কবলৈ গৈ আছো N আৰু O মাজত 140 কিয় A to N আৰু O মাজত 121 কিয় ৰিজন ইয়াত ৰেজোনেন্স হয় ৰেজোনেন্স হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত single bond becomes double bond আৰু single bond যেটা double bond বনি যায় তেতিয়া সাইজ তো কি হয় বা বন্ডৰ লেন্থ তো কি হয় কমি যায় তো পৰীক্ষা খুলিব পাৰে why nitrogen and oxygen here is 140 but here is 121 reason is very simple because the size decreases here ইয়াত কিয় ডিক্রিজ হয় কাৰণ ইয়াত ৰেজোনেন্স আছে ডাবল বন্ড ক্যাৰেক্টাৰ আহি যায় নেক্সট এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কথা আমি ক'বলৈ গৈ আছো angle to 102 degree kyo because of lone pair repulsions exactly amar 109 degree 28 minutes na pao thik ase to lone pair repulsions kane porikha khuliba nitric acid preparation now nitric acid preparations kane bahut bostu important ase but yar amar lage very importantly is your common process which is known as the Ostwald's process Ostwald's process যে আছে তো ইয়াত আমি কি কৰো আমি নরমাল নাইট্রিক অক্সাইড ললো ইয়াত আমি ওয়াটার দিলো বা তো অলপ মই বেলেগকে কৰো হা Ostwald's process তো মই পৰীক্ষাত লিখিব নাহে কিন্তু write the manufacture of nitric acid no it is not going to come but what we need to know is suppose let's try for an NO nitric oxide hole ইয়াত but dhara oxygen di dilo moi it starts becoming NO2 so he NO2 je uthao tar ami pani dhalo pani thala kane amar ki form kore nitric acid form kore no yar concentration can get affected concentration can get affected eketa concentration ami ki hobo pare affected hobo pare jodi concentration affect hoi jay then amar stable thaibo na unstable hoye jabo chesta koribo so please keep in mind nitric acid is prepared by what process Ostwald's process nitric oxide to ami nitrogen dioxide le cause korilo nitrogen dioxide to ami water logot react korilo forms your nitric acid concentration can get affected ar effect no hobole ami sadharonte kisuman process use koru ma steps use koru steps to prevent concentration change clear next amar ekhini main bostu hoi gola sir eto hoi goise amar so let's just completely look about the nitric acid reactions jodi ami practically swa jay te copper and dilute nitric acid or logot ami keneke reaction kori but concentrated logot keneke if you observe if you start thinking like that copper and nitric acid or logot and copper or dilute and concentrated মাজত difference আছে ইয়াত সো কপার নাইট্রেট হৈছে ইয়াতো কপার নাইট্রেট হৈছে সো তোমালোকে সবে মুখস্থটো কৰিছা কিন্তু মনত কেনেকে ৰাখিবা ইয়াত NO ইয়াত NO2 মানে ইয়াত +2 ইয়াত কি আছে +4 মানে আমাক কি গম পালো +2 ৰ কাৰণে চাৰ্জ বেছি আৰু +4 ৰ কাৰণে চাৰ্জ বেছি +4 ৰ কাৰণে বেছি কষ্ট কৰিছে কিয় কনসেন্ট্ৰেটেডত মানে কনসেন্ট্ৰেটেডত +4 পাও ডাইলুটত আমি +2 পাও নেক্সট জিংক dilute concentrated
ইয়াত জিংক নাইট্ৰেট আৰু জিংক নাইট্ৰেট সবে ফৰ্ম কৰে বাট ইয়াত N2O ইয়াত চাৰ্জ কিমান আছে +1 ইয়াত চাৰ্জ কিমান আছে +4 তো যদি কনসেন্ট্ৰেটেড থাকে তে চাৰ্জটো বেছি কৈ বঢ়োৱা যায় ডাইলুট থাকে তে নাইট্ৰজেনৰ চাৰ্জটো ইমান ভালকে বঢ়োৱা না যায় এটো সাধাৰণতে কি ধৰণৰ পইণ্টত আসলে একেটা আসলে তোমাৰ বেসিক্যালি কবলৈ গলে metals with nitric acid কিন্তু নন মেটালছত কেনেকুৱা আছে নন মেটালছ কেটা এনেকুৱা হয় নন মেটালছত কেনেকুৱা হয় very simple pattern iodine is 0 IO3 is +5 carbon is 0 sulfur is 0 phosphorus is 0 সব 0 আছে কিন্তু সব টপত গছি গৈছে +4 ইয়াত +6 ইয়াত +5 মানে প্ৰত্যেকটা কেছত কি হৈছে তোমাৰ নন মেটাল বেলাকক টপ মোস্ট অক্সিডেশন নম্বৰত উঠাই লৈ যাবলে হি সবতছে বেছি কষ্ট কৰি আছে সো নাইট্ৰিক এসিড ইজ আ স্ট্ৰং অক্সিডাইজিং এজেন্ট না উইক অক্সিডাইজিং এজেন্ট ইট ইজ আ স্ট্ৰং অক্সিডাইজিং এজেন্ট কিয় গম পালো স্ট্ৰং অক্সিডাইজিং এজেন্ট কাৰণ নিজে খালি না পাৰে বেলেগকো বাঢ়িবলৈ সহায় কৰে I2 পৰা IO3 কাৰ্বন পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড সালফাৰ পৰা সালফিউৰিক এসিড এন্ড P4 পৰা H3PO4 একেটা সবমোস্ট top point লৈ আগবঢ়াবলৈ হি চেষ্টা কৰিছে now this is a very important point this is an example of a very famous test known as the brown ring or the nitrate test so let's see out here our points in this case so brown ring বা আমাৰ nitrate test to কি হয় আমি এটো ল্যাবৰ প্ৰ্যাকটিক্যালটো কৰি আইছো actually salt analysis of brown ring বা nitrate test to বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে তো ইয়াত আমাৰ একদম দুটা কোশ্চেন খাদাং কৰিব একদম চাবা প্ৰথমটো এই ৰিঅ্যাকশনটো কৰিব পাৰে ৰিঅ্যাকশন ইজ ইম্পৰ্টেন্ট ৰিঅ্যাকশন ইজ ইম্পৰ্টেন্ট ৰিঅ্যাকশনটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় বাট ভালকে চাও ইয়াত আছে Fe2+ ইয়াত কি আছে Fe3+ এটো কি হৈছে অক্সিডেশন OX লিখছো অক্সিডেশন কোনে কৰাইছে নাইট্ৰেট এটা নাইট্ৰেটৰ চাৰ্জ কিমান আছে +5 বাট এনোট ইয়াৰ চাৰ্জ কিমান আছে +2 তে নাইট্ৰেটে নিজৰ চাৰ্জটো কমাইলে এটা আইৰনত ইয়াতে চাৰ্জ আছে আইৰনৰ +2 এটা বট অকস্মাত ভাবে ইয়াতে আইৰনৰ চাৰ্জ আছে +1 ইয়াত এনৰ চাৰ্জ আছে +2 আৰু ইয়াত এনৰ চাৰ্জ মানে as a whole হিসাবত আমি ইউজ কৰিব পাৰো so +2 পৰা ইয়ালৈ কোড গুছি গল আইৰনটো +1 লৈ গুছি গল so পৰীক্ষা কৰিব পাৰে যে নাইট্ৰেট টেষ্টত যে আমি ইউজ কৰো নাইট্ৰেট টেষ্টত আমি যে ইউজ কৰো Fe water 6 then NO and 2 positive a brown ring to a brown ring this is the brown ring আমি লাহে লাহে সাইডে সাইডে ডাইলুট সালফিউরিক অ্যাসিড ঢালিছিল না যেটা আমরা নাইট্রেটটো ফর্ম করে এই যে আমি ফর্ম করো x প্লাস ওয়াটার 6টা 6 into 0 প্লাস নাইট্রোজেনের ইয়ার চার্জ তো +1 1 is equals to +2 তো আয়রনের চার্জ কিমান থাকে this is exactly +1 তো পরীক্ষা কৰিব পাৰে যে ব্রাউন রিং টেষ্টত ব্রাউন রিংৰ exactly চার্জ তো কিমান আছে স্টুডেন্টস it is exactly equals to +1 okay next let's move on to the phosphorus and the allotropic forms পরীক্ষাত এটো completely খুদিব পাৰে students please keep in mind phosphorus there is white phosphorus then red phosphorus but I would like to show you black phosphorus also black phosphorus কেনেকুৱা জানা দেখিবলৈ মই দেখাইছো ৰবা এইটো হয় তোমাৰ ব্ল্যাক ফসফরাস স্ট্রাকচার ওকে রেড ফসফরাস স্ট্রাকচারটো কেনেকুৱা হয় এনেকুৱা p এনেকুৱা
ইয়াত P ইয়াত P একেটা থাকে and then there is a strain এই অ্যাঙ্গেলটো আমাৰ স্ট্ৰেইনৰ কিমান পৰে 60 ডিগ্ৰী সাধাৰণতে 109 ডিগ্ৰী 28 মিনিটস হ'ব লাগে বাট স্ট্ৰেইন 60 ডিগ্ৰী হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এই মলিকিউলটো কি হয় আনষ্টেবল হয় ঠিক আছে and this is the structure of your red phosphorus so white phosphorus or red phosphorus more stable this is more stable and this is less stable so white phosphorus less stable হোৱাৰ কাৰণে ইয়া সাধাৰণতে আন্ডাৰ ওয়াটাৰ ষ্টৰ কৰা যায় নহলে কি কৰিব জানানে white phosphorus ৰবা the white phosphorus will come into contact with oxygen লগত react কৰি কি ফৰ্ম কৰিব ইয়াটো P4O6 বা P4O10 এটো কোনে ৰিয়েক্ট কৰিব পাৰে অকল কোনটো ধৰণৰ ফসফৰাছ ৰিয়েক্ট কৰিব পাৰে white phosphorus অকল ৰিয়েক্ট কৰিব পাৰে however যদি P4 মই বাহিৰত N দি দিও this completely আমাক reassemble কৰে red phosphorus লগত আৰু যদি P বাহিৰত N দি দিও this reassembles us as your black phosphorus so পৰীক্ষা যদি খুদে black red and white ভিতৰত কোনটো বেছি stable the answer should be white সবতছে কম stable তাতকৈ বেছি red stable and সবতছে বেছি stable হৈ গল তোমাৰ black type of phosphorus is it clear everybody I suppose everyone is getting cleared now Now let's see the next one that is your phosphine. Phosphine is a बहुत important bostu. Can phosphine smell to किजना rotten fish smell. कैसा मास गलामास गुंडाई. Okay, this is a rotten fish smell. एकदम मॉडर्न रखी बार. Phosphine is completely rotten fish smell. और A2 এই যে টাইটানিক সিনেমাখন দেখিছা না আজিকালি মার্কেটত আকো আহি আছে এই টাইটানিক সিনেমাখনত কি হৈছিল জানানে এটা 12টা বজা পাছত নহয় মই জাস্ট ইমান পঢ়ি আছো এই টাইটানিক সিনেমাখন কি হৈছিল জানা একচুয়ালি ঘটনাটো কি হৈছিল 1914 চনত তোমাক চাব পৰা এটা SOS বুলি এটা সিম্বল থাকে জাস্ট ইমান পি ব্লক পঢ়ি আছো মাথা সাথা ঘুৰাই গৈছিল বেলেগ পঢ়ো অলপ 1 মিনিটৰ কথা বেলেগ ষ্টৰী এটা শুনো তো কি হৈছিল টাইটানিকত কি হৈছিল যে 1914 চনত হিয়তে মানে SOS সিগন্যাল পঠাব নোৱাৰিলে ওচৰত কিন্তু বেছি দূৰত এটা কেলিফৰ্নিয়াৰ পৰা আহি থকা এটা মানে জাহাজ আছিল কিন্তু তেতিয়া প্ৰবলেমটো কি হৈ গল টাইটানিক অলপ লেভেলটো বেছি আছিল না মই একেবাৰে ডাঙৰ মোক কোনো হৰাবই নোৱাৰে বহুত অনুষ্ঠান তেনেকুৱা থাকে মোক কোনো হৰাব নোৱাৰে ঠিক তেনেকে কিন্তু কেলিফৰ্নিয়া এটা সামান্য চিপ এটা গৈ আছিল আৰু সাইডে কিন্তু ঘটনাটো কি হ'ল জানা তাৰে খপককে ইহঁতে মানে ক্যালসিয়ামৰ ফসফেট বিলাক আছিল হে পেকেট বিলাক পানীত পেলাই নিদিলে কিয় পানীত পেলাই নিদিলে তুমি খুৰিবা স্যার কিয় পানী নেপালে কাৰণ ক্যালসিয়াম ফসফেট কৰা যদি পানীত পেলালেতেন তেনলে ফসফিন গ্যাস বনালেতেন যেটো ওপৰত স্মোক বনায় আৰু স্মোক বনালে দূৰৰ পৰা হে কেলিফৰ্নিয়াৰ শিপখনে দেখা পালেতেন আৰু নহল তেতিয়া আজি টাইটানিকৰ নামত সিনেমা নহলেতেন কিয় বেলেগে ধৰণৰ বস্তু হলেতেন টাইটানিকখন ডুবি নগলেতেন মানুহৰ ইমান মৃত্যু বা ইমান এক্সিডেন্টস আমি তো গম পাওয়ে ইমান ডাঙৰ হলিউড মুভিজ বিলাকৰ লিনাৰ্ডো ডিকাপ্ৰিও এন্ড কেট উইনস্লেটে কাম কৰিছে মেলিছে হেবিলাক সব প্ৰবলেম নহলেতেন সো আলটিমেটলি আমি এটা কথা গম পালো যে টাইটানিক ডুবা এটা ডাঙৰ ৰিজন হিহঁতে স্মোক স্ক্ৰিন ইউজ কৰে না এই স্মোক স্ক্ৰিন কি এনেকুৱা জানানে এই কিছুমান হলিউড মুভিত যে এটা মানে বেয়া দুটা দেশৰ মাজত সাংঘাতিকভাৱে একটা ফাইটিং চলি আছে বৰিয়াকে বন্দুক চলি আছে এন ঘপাকে এখন দেখে এটা জায়গা কবজা কৰিলে কবজা কৰাৰ পিছত কি কৰকছন এনেকুৱা এটা বটল টাইপ এনেকা বস্তুটা খোলাৰ পিছত পুৰা বগা ধোঁৱা ওলাই যায় হেতুক আমি কি কওঁ স্মোক স্ক্ৰিন আৰু সেই স্মোক স্ক্ৰিনখন খালি ইয়াতেই নহয় টাইটানিকও পেলাব পাৰিলেতেন যদি টাইটানিকে হে পানীত পেলাই দিলেতেন মানে ক্যালসিয়াম ফসফাইড কি ক'ব গৈছো মই তোমাক ইয়াত ক্যালসিয়াম ফসফাইড ওকে ক্যালসিয়াম ফসফাইডৰ নামৰ বস্তু এটা যদি আমি পানীত পেলাই দিলো আমি তো নহয় মই যদি 1914 জন্ম লতেন আৰু যদি মই কেমিষ্ট্ৰি টিচাৰ লতেন তো নিশ্চয় মই দলিয়াই দিলোতেন বে ইমান চিন্তাই নকৰিলে জানো ক্যালসিয়াম মই বলে 1914-12 মানত জন্ম হৈছিল দনসাৰ বলে 1912-14 মানত জন্ম হৈছিল তেতিয়া বলে সাৰে বলে টাইটানিকক কেনেকৈ বচালেতেন সাৰে একশন হিৰো নিচিনা আহি গলেতেন আহি প্লাস সিধা বক্স বিলাক দলিয়াই দিলেতেন আৰু তাছত ধোঁৱা ওলাই গলেতেন দূৰৰ পৰা কেলিফৰ্নিয়া ওলাতেন আৰু মোৰ প্ৰেসিডেন্ট গোল্ড মেডেল পাই গলেতেন
তেতিয়া দনজাৰ ইয়াত নাথাকিলেহেঁতেন বাদ দে এইবিলাক কথা এইবিলাক মিছা কথা ক'বলৈ গ'লে জীৱন গছু পাতৰ পানী চ' কেলছিয়াম ফছফাইডৰ বটলছবিলাক আমি যদি পানীৰ লগত বা HCl লগত ৰিয়েক্ট কৰোঁ উই গেট স্ম'ক স্ক্ৰীনছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইয়ৰ এক্সামিনেশ্যন পইণ্ট অফ ভিউ স্ম'ক স্ক্ৰীনত মোক লাগি আছে দে আহিব কিন্তু বহুত দিন দি লাগি আছে মানে ফিল হৈ আছে ইট মাইট কাম লেটছ গো ফৰ দ্য নেক্সট পইণ্ট অফ প্ৰিপাৰেশ্যনছ অফ ইয়ৰ দিছ ওৱান পিয়'ৰ ৰড ফছফৰাছ পিয়'ৰ ৰড ফছফৰাছ মানে ৰডেড ফছফৰাছ মানে এনেকুৱা ৰড এটা বনাই তাত এই তহঁতে চবে জানানে দেশলাই কাঠি ইউজ কৰোঁ ন তাত ফছফৰাছ আছে ৰঙা ৰঙা তাত থাকে আজিকালিতো কলা হৈ গৈছে ৰঙা নাগে ৰেড ফছফৰাছ স্পাৰ্ক ইট জইনছ আপ চ' দেট স্পাৰ্ক ইজ ফ্ৰম দ্য ৰেড ফছফৰাছ দিছ ইজ ফ্ৰম দ্য ৰেড ফছফৰাছ ৰেড ফছফৰাছত যদি খাৰত ঢালা যায় ন পানী অলপ চলপ মিক্স কৰা যায় তে ফছফিন আকৌ ওলায় আৰু ফছফিনৰ স্মেলটো কি হ'ব কেঁচা মাছৰ স্মেল গেলা মাছৰ স্মেলটো আমাৰ তোমাৰ ফছফিন ইউজ কৰে নাও এইটো মই যিটো কথা ক'ব গ'লোঁ মই অলৰেডি কৈলোঁ তোমাক যে what is the use of phosphine the spontaneous combustion of phosphine is technically used in Holmes signals oi Sherlock Holmes নহয় দেই এটো Holmes signals এটো বেলেগ এটা মানুহ ঠিক আছে containers containing calcium carbide and calcium phosphide are pierced and thrown into the sea when the gases are involved and serve as a signal they are also used as smoke screens হেতু এক কথা calcium phosphide বা calcium carbide হলে CaC2 plus Ca3P2 এখেত সকলক যদি আমি পানীত ঢালি দিয়া যায় তে তেওঁলোকে আমাক বনাই দিয়ে ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড লগত বিভিন্ন ধৰণৰ ফসফিন গেলা মাছ গুন্ধাওতে স্মোক স্ক্ৰীন ওলাই দিয়ে আৰু হে স্মোক স্ক্ৰীনৰ কাৰণে আমি মানুহকেইটা বাচি যাব পাৰো okay so let's go to the next type of halides that is your phosphorus halides phosphorus trihalide and pentahalide commonly used are trichloride and pentachloride phosphorus trichloride is PCl3 phosphorus pentachloride is PCl5 now PCl3 সাধাৰণতে PCl5 তকৈ বেছি stable নে কম stable please keep in mind PCl3 বেছি stable হয় normal covalent stateত এটো বেছি stable হয় but ionic stable এটো বেছি stable হয় PCl5 বেছি stable হয় কিয় বেছি PCl5 stable হয় because PCl5 ionic case PCl4 composite positive and PCl6 minus form কৰিব পাৰে হেকাৰণে এহত কেটা বেছি stable হয় তো পৰীক্ষাত কৰিব পাৰে trihalide আৰু pentahalide এৰ ভিতৰত কোনটো বেছি stable normally trihalide বেছি stable but pentahalide stable হ'ব পাৰে only in which condition in your ionic conditions ঠিক আছে so let's move on to the next point this is phosphorus trichloride পৰীক্ষাত এটা বহুত ডাঙৰ কোৱেশ্চন খুদে why PCl3 fumes in moisture fan type কিয় ফৰ্ম কৰে জুই কিয় জ্বলে why does it মানে fan type কিয় ফৰ্ম কৰে reason একেনা reason এটো হল in the presence of moisture it gives fumes of HCl to fume বনায় so fumes of HCl are formed so পৰীক্ষা যদি কৰে PCl3 পানীত ৰিঅ্যাকশন লগত কি ফৰ্ম কৰিব ফসফরাস অ্যাসিড এইটো অ্যাসিডক আমি নাম কি দিও ফসফরাস অ্যাসিড আর এই ফসফরাস অ্যাসিডৰ লগত আমাৰ যিটা ফিউম ইউজ কৰে এটা কি হয় HCl ৰ ফিউম সো মনত ৰাখিবা ফসফিনক পানীত ঢালিলে কোনটো ফিউম ইউজ কৰে HCl ৰ ফিউমস ঠিক আছে আকবারু ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড তো ভালকে চাবলৈ গলে অলপ ইম্পর্টেন্ট হয় পৰীক্ষাত খুদিব পাৰে সো লেটস আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড a chlorine to আমি কি বুলি কম EQ মানে ইকুয়েটোরিয়াল ক্লোরিনস সরি এটো एक मिनट बने हाँ so practically speaking এতিয়া আমাৰ যে ফসফরাস এবলাক পেন্টাক্লোরাইড আমুক তামুক এবলাক আছে তো আমি এবলাক কি কৰিব গৈছো কিহত আমি বেছি এক্সপ্লেনেশনাল প্যাটার্ন ইউজ কৰিব গৈছো ভালকৈ চোৱা এ ক্লোরিনটো আৰু এ ক্লোরিনটো আমি এক্সিএল ক্লোরিন বুলি নাম দিও AXIL ইয়াৰ নাম হল AXIL
ঠিক আছে আৰু এই তিনটা ক্লোৰিনক আমি নাম দিও ইকুৱেটৰিয়েল ক্লোৰিন নাও ভালকে চাবলৈ গলে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ডিসটেন্স যেটো আছে বা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ডিসটেন্স 202 পিকোমিটাৰ বাট ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 240 তা পৰীক্ষাত এটো কথা খুদে যে এক্সিএল আৰু ক্লোৰিন আৰু ফসফৰাছৰ মাজত ডিসটেন্সটো ইমান বেছি কিয় ফসফৰাছ যদি এক্সিএলৰ মাজত আছে ন ইয়াৰ ডিসটেন্সটো তোমাৰ আছে 240 পিকোমিটাৰছ বা যদি এক্সিএল আছে ইকুৱেটৰিয়েল লগত আছে তে ডিসটেন্সটো 204 পিকোমিটাৰছ why reason axial থাকিলে repulsion to বেছি হয় repulsion কিয় বেছি হয় কারণ PCl5 ত তোমার কোনটো d orbital ইউজ কৰে d যদি ইউজ করবে এই অরবিটালটো হেতু হল dz স্কয়ার এই dz স্কয়ার থাকা কারণে অরবিটালস বিলাক যদি axial থাকে সাংঘাতিক ভাবে repulsion হয় দূৰত গুছি যায় ওচৰত নাচাপে 240 পিকোমিটাৰ ওচৰত থাকে ৰিপালচন নহয় 202 পিকোমিটাৰ ক্লিয়াৰ নে কনসেপ্ট ইকুৱেটৰিয়েলত কিয় ৰিপালচন কম এক্সিএলত কিয় বেছি ৰিপালচন কমপ্লিটলি বেছি আছে so let's now go again to the oxoacids of phosphorus ইয়াত আমাৰ বহুত বস্তু লাগে but still মই কেইটামান বস্তু এক্সপ্লেইন ৰবা পানী গ্লাস খালো আচ্ছা তো আমি অক্সোএসিস অফ ফসফরাছৰ কথা পাতিছিলো তো অক্সোএসিস অফ ফসফরাছত আমি এখানে কথা কিছুমান পাতিব পাৰো যে এইকেটা আমাৰ স্ট্ৰাকচাৰস বিলাক কোড লাগে কেনেকুৱা লাগে আমাৰ দৰকাৰ ঠিক আছে তো মই এটা সিম্পল বস্তু কওঁ ইয়াত বহুত বস্তু তুমি নপঢ়িবা স্টুডেন্টস কোনকেটা পঢ়িবা কোনকেটা স্ট্ৰাকচাৰস আমাৰ জানা দৰকাৰ হেকেটা মই মাৰ্ক কৰি দিম হেকেটা পঢ়া তোমাৰ দৰকাৰ এটা হল হাইপোফসফরাছ পাইৰোফসফরাছ অৰ্থোফসফৰিক পাইৰোফসফৰিক আৰু একো নালাগে এই যদি চাৰিটা পঢ়া আমাৰ কাৰণে গুটেখিনি শেষ হৈ যায় নালাগে এই স্ট্ৰাকচাৰ দেখিছো p ডাবল বন্ড OH p ডাবল বন্ড A2 এইকেটা সব বস্তু নপঢ়িবা সব বস্তু যদি পঢ়াব যোৱা নহয় তোমাৰ দিগদাৰিয়ে হ'ব উল্টাল সব বস্তু আমাৰ পঢ়িবলৈ আমাক দৰকাৰ নহয় এইকেটা নালাগে স্ট্ৰাকচাৰ নালাগে আমাক স্ট্ৰাকচাৰ যাৰ নালাগে আমাক কমপ্লিটলি Okay, now group 16. Let's move. We have finished up to group 15 now. So let's move to group 16. Group 16 of our elements keda kun keda asle. So let's understand the elements that we are going to study now. Elements are oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Polonium loke amar bahut besi important, but and then there is another thing which is known as livermorium. So livermorium বা polonium days are nothing but radioactive. Radioactive মানে এটা alpha beta বা gamma rays preparations করে. Now in that particular points let's understand these particular things. In that particular points আমি যে oxygen এবিলাক সব dry air এবিলাক সব preparations কৰো ইয়াৰ পৰা কিছুমান বস্তু important আছে কি important আছে মই কৈছো. Oxygen is the most abundant element. Next combined sulfur to preparation hoy sulfur salt eta ase that is your Epsom salt baryate copper pyrites ekra structures porikhat khudibo pare thik ase selenium and tellurium are mostly found as selenites and tellurites as sulfide ores selenium and tellurium ko poa jay sulfide ore selenites ba tellurites jeba poa jay next polonium is obviously it's a natural decay সাধাৰণতে it's a product of thorium reactions বিলাকত খুব বেছি polonium পোৱা যায় ঠিক আছে and livermorium is a synthetic element মানে যদি artificially আমি prepare কৰিব গৈ আছো ঠিক আছে okay next oxygen or properties এইবিলাক সব আমি ডিসকাস কৰিব যাম এতিয়া electronic configuration the outermost electronic configuration is ns to np4 and with this particular thing I think they have got a very simple point ns to np4 configurations jot -2 common oxidation state and maximum oxidation state is your +6 yatke beshi amar jabo na lage next is atomic and ionic radius acha
সাধাৰণতে they have got 6 electrons in the outermost shell but atomic and ionic radius বিলাক আমাৰ কমি গৈ থাকে ৰবা properties তো দেখাই দিও Okay, atomic and ionic radius আমি পঢ়াব যাম ন তেতিয়া আমি এটা কথা গম পাও যে আমাৰ atomic and ionic radius বিলাক অক্সিজেনত কৈ সালফাৰৰ বেছি থাকিব সালফাৰত কৈ সেলেনিয়ামৰ বেছি থাকিব তাতকে টেলোনিয়ামৰ বেছি থাকিব তাতকে পলোনিয়ামৰ বেছি থাকিব ঠিক আছে আৰু তাতকে বেছি লিভাৰ বৰিয়ামৰ থাকিব বাট লিভাৰ বৰিয়াম বা পলোনিয়াম ইমান ইউজ নহয় কিয় ইউজ নহয় কাৰণ ইহঁতকেইটা কি হয় তোমাৰ ৰেডিও এক্টিভ এলিমেন্টস ঠিক আছে Next, ionization enthalpy. Now, oxygen not koi sulfur or pra electron lua to easy. Oroba. Bol ligizo. Oxygen ke sulfur electron lua to easy sulfur ba selenium tan tellurium ba polonium tan polonium pra liver borium completely tan. Mane jiman small size hoy tar pa electron lua to easy hoy goi thake na tan hoy thake tan hoy thake so small size more ionization energy etu bostu likha goise however the values ionization enthalpy decreases down the group so komi goi ase due to increase in size however the elements of this group have lower ionization energies compared to group 13 in the corresponding elements yes mane koise ki je ihotor kom kyo ns to np4 ase no ya pra electron ulwa to easy electron easy but yeah next to the ns to np3 diu to group 15 no ase yaar par electron wala to tough so do par tough hoy ami to beshi favorable koru bujhi paisa na kotha okay so let's move to the next one that is your electron gain enthalpy so when we use this particular point ধৰা মই এটা ইউজ কৰি আছো ইলেক্ট্ৰন গেইন এনথালপি বাট ইলেক্ট্ৰন গেইন এনথালপি মানে কি ইলেক্ট্ৰন লোৱা ক্যাপাসিটি সাপোজ অক্সিজেনে এটা ইলেক্ট্ৰন ললে তাৰ কাৰণে হি অক্সিজেন মাইনাস বনিলে ঠিক আছে নেক্সট সালফাৰে এটা ইলেক্ট্ৰন ললে তাৰ কাৰণে সালফাৰ হি মাইনাস বনিলে বাট অক্সিজেন এন্ড সালফাৰে যে মাইনাস বনিলে হে বনোৱাৰ কাৰণে কোনে কোনে মানে কাৰ ক্যাপাসিটি বেছি বেটাৰ হয় তো সবতছে বেস্ট হয় সালফাৰৰ তাৰ কাৰণে বেছি এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰে দেন সেলেনিয়াম দেন টেলোরিয়াম দেন পোলোনিয়াম দেন অক্সিজেন এটা পৰীক্ষা কৰে অক্সিজেনটো ইমান কম কিয় ৰিজন এটা বহুত স্পেসিফিক আছে অক্সিজেন ইজ আ ইয়াৰ যদি কনফিগাৰেশন লিখা 1s2 2s2 and then 2p4 so it is a very small element হোৱাৰ কাৰণে বা সাইজটো তাৰ বহুত কম হোৱাৰ কাৰণে requires more energy to accept electrons মানে সাধাৰণতে সব নন মেটাল বেলাকে ইলেক্ট্ৰন ইজিলি একসেপ্ট কৰে বাট অক্সিজেন পটককে নকৰে কিয় নকৰে স্যাৰ বিকজ তাৰ সাইজটো বহুত বেছি সৰু হি মন নজায় লবলে তাৰ ৰিপালচন কৰে so energy released is less so energy released is less ঠিক আছে so পৰীক্ষা কৰিব পাৰে why oxygen has lower electron gain enthalpy answer likhiba it is a small element 2p size ase tar requires more energy to accept electrons so releases lesser energy ঠিক আছে না electronegativity obviously আমি জানো সবতছে বেশি electronegativity কার হয় গ্রুপ তো সবতছে বেশি আছে অক্সিজেন দেন সালফার দেন সেলেনিয়াম দেন টেলোরিয়াম দেন পোলোনিয়াম মানে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কথা ডাউন দা গ্রুপ যেটা আমি গৈ থাকো electronegativity আমার কমি গৈ থাকে reason is very simple down the group আমার metallic character to আমার কমি গৈ থাকিব আর non metallic character to আমার বাঢ়ি গৈ থাকিব বুঝি পাইছা না কথাটো it's a very important point okay next is physical properties oxygen and sulfur acha dekhte thoda yahan par oxygen and sulfur these two are what type of metals non metals these are what type of metals non metals selenium and tellurium these are what type of metals metalloids mane enukwa elements june mane acids base ba metal non metal or mazot thake mane acid base log react koribo pare and metal non metal or mazot thake however polonium is a metal polonium is radioactive and it is short lived half life বহুত কম 13 দিন মানে হয়
all these elements exhibit allotropy. Now what is allotropy? Same element, different size. Same element but different size but different shape. Different shape and size. Shape and size. Okay. Now the melting point and boiling points increase with the increase in the atomic number, but the larger the difference between the melting points of oxygen and sulfur may be explained due to the atomicity. মানে এটা এইটো কথা ক'ব গৈছে যে oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium down the group melting points বাঢ়ি যায়, boiling points বাঢ়ি যায়, but এইটো কথা কৈছে যে oxygen and sulfur মাজত huge difference হয়. A huge difference to কিয় হয়? Because oxygen to সাধাৰণতে কি হিচাপে থাকে O2 but sulfur to কি থাকে S8. তো সেইকাৰণে ইয়াত ডাইএটমিক হোৱা কাৰণে ইয়াৰ কমি থাকে আৰু ইয়াত অক্টা এটমিক মানে কিয় ক'লো মই কথাটো অক্টা এটমিক মানে কেইটা এটম আছে 8টা এটম সেইকাৰণে ইয়াৰ তোমাৰ মেল্টিং পইণ্টছ বা বইলিং পইণ্টছ তোমাৰ ৰিলেটিভলি বাঢ়ি যাব বুজি পাইছে না কথাটো নেক্সট ইজ কেমিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ এণ্ড অক্সিডেশন স্টেজ আচ্ছা অক্সিডেশন স্টেজ যদি সোৱা যায় অক্সিডেশন স্টেজ যদি সোৱা যায় তো অক্সিজেনৰ পৰা সালফাৰ সেলেনিয়াম টেলুৰিয়াম এণ্ড পোলোনিয়াম down the group we saw oxygen সাধাৰণতে range আছে -2 পৰা +2 ঠিক আছে but down the group আমি যদি চাও ইয়াৰ range আছে -2 পৰা +6 however polonium but tellurium they show up to +4 only পৰীক্ষাত খুদিব পাৰে কিয় reason is inert pair effect again okay this is inert pair effect so because of the presence of the inner pair effect it happens like this okay next is anomalous behavior of oxygen anomalous behavior mane oxygen element to ব্যবহার to no completely বেলেগ হয় oxygen element to যেটো ব্যবহার আছে হেতু completely বেলেগ হয় কিয় বেলেগ হয় মই কৈছো oxygenৰ প্ৰথম small size হয় এইবিলাকে মই জিকিদি পঢ়ালো ন ইতেলৈকে exact 6 marks ekhini aibo and I can literally challenge it why because I am understanding the emotions of the teacher june paper katipo so ma etao koiso bahut slow পঢ়াই গৈছে কেনে কান তোমালকে পুরা ক্লিয়ার করা অধৈর্য নহবা ধৈর্য ধরা ধৈর্যৰ সীমাৰ অন্তৰ নাই বুজিবা কোনো বিট কৰিব নাই ধৈৰ্য শব্দটো যদি কোনবাই বিট কৰিব পাৰিলেতেন তেতিয়াতো বাদে দিয়া পৃথিৱীখন সবে উল্টা পুল্টা হৈ গলেতেন ওকে anyways anomalous behavior of oxygen je koisu oxygen is small size and then apart from that very important point ki ihotar d orbitals are vacant d orbitals are not there plus aru eta besi high electronegativity a black bostur karone ihotar reaction style specificity patterns e black completely tomar high hoy goi ase buji paise na kotha to pura clear ekhinilake point okay next is the melting point and the boiling points of the hydrides group okay इधर अपन लोग एक चीज पढ़ाएंगे अभी so let's understand this particular points now hydrides माने water H2S H2SE H2T ए ब्लैक सब वस्तु आइबो so look at this point not many things are required I would like to explain you one thing जे ए तीनटा वस्तु न पढिबा ना लागे जी পঢ়িব লাগে এটো পঢ়িব লাগে না হাইড্রোজেন এজে অ্যাঙ্গেল পঢ়িব লাগে কমি গৈ আছে হাইড্রোজেন বন্ডিং তোমাৰ কমি গৈ আছে বা তোমাৰ এটো কমি গৈ আছে সো 1 এ ব্লক বাঢ়ি গৈ আছে কিন্তু ওয়াটাৰৰ বেছি বাঢ়ি গৈছে এ ব্লকও বাঢ়ি গৈ আছে বা ওয়াটাৰ বেছি বাঢ়ি আছে মানে মই কি ক'ব বিচাৰিছো ইয়াত যে প্ৰ্যাকটিক্যালি পঢ়িবলৈ গলে মেল্টিং পইণ্ট of water is the highest then H2S sorry H2TE, H2SE and then H2S. Same goes to boiling point, water, H2TE, H2SE and H2S.
region topper thaka at the straight region hydrogen bond. Clear? Next, dioxygen ta preparations to board ase a2 porikhat sabo para na sabo para monoko ekata porikhat na lage and this is required. Why? Di mane ki hoy hydrogen and oxygen preparations kira nokhore but still eketa amar dorkar ase eketa dorkar nai straight forward na lage faltu bostu puri lab nai na pura but peroxide of water and oxygen preparation to board bosor khudise and the catalyst that is used is normally acetanilide do ka organic to lage to ekare saba eto khudibo pare thik ase. Next is simple oxides. Now what I would like to say is the types of oxides that we are connecting into this point. The first type of oxide is known as an acidic oxide. Now acidic oxide can go hoy non-metals যেতিয়া oxygen লগত react করে তেহতে কি form করে acidic oxide. So let's take a very vigilant example like sulfur and then oxygen. If they form SO2, so this is an example of an acidic oxide. Kya? Ya pani thalle mi acid pam. But chlorine plus oxygen gas, it forms Cl2O7, which reacts with water to form perchloric acid. The second type of oxide that we get is a basic oxide. Now basic oxides are basically nothing but metals reacting with oxygen, they form basic oxide. So like a metal like sodium, then oxygen reacts, then sodium oxide, or like calcium plus oxygen reacts to form calcium oxide. All of them they form basic oxides. Clear? The third type of oxide is known as a mixed oxide. Mixed oxide is an example of more than one oxides. Mane adake besi thake. For an example, Fe3O4 or bitorat duta donor oxide thake, FeO and Fe2O3. Ba Pb3 O4 or bitorat thake PbO and then PbO2. এনেকুৱা ধৰণৰ অক্সাইডক আমি কি বুলি কওঁ মিক্সড অক্সাইডছ ঠিক আছে ফেৰাছফৰিক অক্সাইডছ আৰু এতক তো আমি সাধাৰণতে আমি নামও দিও ৰেড লিড মানে এই সেন্দুৰত যে ইউজ কৰে সেইটো আমি ৰেড লিড দি কওঁ another type of oxide is known as a neutral oxide মানে এনেকুৱা অক্সাইড যেটো পানীত ঢালিলে না তো এসিড ফর্ম করে না তো বেস ফর্ম করে ফর এক্সাম্পল লাইক নাইট্রিক অক্সাইড বা N2O নাইট্রাস অক্সাইড দেন কার্বন মনোক্সাইড একেটা যদি আমি পানীত ঢালো তে হেনকুৱাই থাকে তো নো ৰিঅ্যাকশন এনেকুৱা ধৰণৰ অক্সাইডক আমি কি বুলি কওঁ simple oxides of different natures of neutrality. Now practically speaking, the next very important thing is your ozone. Now ozone jeto amar ase porikha hisabot ozone is a very big thing be mo khaisero bhai okay ozone is something which comes into the stratosphere atmosphere bla sob lagla kotha but look at it ozone eta bahut dangor bostu ase jeto porikhat khuda jay and that is nothing but ozone forms resonance. Okay, ozone forms resonance. Practically speaking, যদি আমি ভালকে সোয়া যায় এই পাই বন্ডটো ইয়াত যায় সাইছানে এয়ার গুছি গল আকৌ এই পাই বন্ডটো ইয়াত যায় এবাৰ ইয়াত জাম্পিং কৰি আছে so this is formed by your ozone systems. ভালকে চাবলৈ গলে মই যেটো ইয়াত পয়েন্ট মার্ক কৰি দিছো যদি তোমাৰ বোৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে লাগিব পাৰে so asam তলত মই কি লিখিছো when a slow dry stream of oxygen dry মানে no water পানি থাকিব না লাগে okay dry stream of water is passed through a silent electrical discharge are silent মানে কি শব্দ নোহোৱা নহয়ও spark নহয় no sparks there should be no sparks ঠিক আছে spark নথকা জায়গা
conversion of oxygen to ozone takes place and the product is known as ozonized oxygen. So 3O2 pra ami 2O3 pai asu and the reaction is completely endothermic reaction mane ki bahir phalor pra amak energy lagi ase completely amar energy source use kori ase thik ase. Now sulfur amar bahut dhonor estimations ase patterns ase but sulfur amar duta dhonor bostu ase ei duta tumi line to line mukhosto koriba kyo just a second pani khai lo তো আমি মানে এটো গম পাও যে সালফার যিখিনি আছে এলোট্রপিক ফর্মস এবলক সব পরীক্ষা আইব দে এটো মানে মই নাজানো কিয় জানানে এই বছর মানে কিয়টা ফিল লাগি আছে যে বহুত দিন দি মানে এলোট্রপস ওপৰত কোয়েশ্চন খুদা নাই কিবা বাট এই দুটা কোয়েশ্চন কমপ্লিটলি খুদিব পাৰে সো দিস ইজ দ্য মোস্ট কমন কোয়েশ্চন মই নাজানো মই সাকা ভুল হ'ব পাৰো দে স্টুডেন্টস Don't say you bhulo pare diason common exactly 100 marks pa 70 marks to be specific dibo to nware but alpha sulfur and beta sulfur preparation is very important ta kane duta main bostu ek mark or kane preparation to dibo kintu moi main bostu to kod gurutto diso first of all this is yellow in color rhombic sulfur is yellow in color this is exactly not yellow in color it's pure transparent. Next, yes, bhalke swa the rhombic sulfurs are formed by evaporating the solution in roll sulfur of CS2 mane rhombic sulfur belakok jeta crystallize kori lahe lahe roll sulfur dhara jay tetia ha crystallize kora jay kin eketa noy it is insoluble in CS2 mane practically kobole gole ha so practically they are insoluble in CS2 next cooling kore jitlake মানে কমপ্লিটলি এটা স্ট্রং ক্রিস্টাল एक्चुअली ক্রাস্ট বুলি কয় but actually ক্রিস্টাল ক্রিস্টালটো মানে কি ঠান্ডা কৰি এটা বহুত ডেন্স টাইপ অফ সলিড ফর্ম কৰে তা দুটা ফুটা বনোৱা যায় ফুটা বেলাক বনোৱা পাছত তাৰ ভিতৰত লাহে হিলাই টেম্পারেচাৰ বঢ়াই লিকুইড বেলাক pour out কৰে and that is nothing but your monoclinic or beta sulfur but please keep it in mind this is the question that I am expecting the most what is the transition temperature between alpha to beta মানে alpha sulfur বা beta sulfur লৈ যাবলে কোনটো টেম্পারেচার শিফট হয় that is nothing but 369 Kelvin 69 being a very important word now these are two type of structures এটা হল তোমার sulfur rhombic pattern and AHSEC এটো যেটো সিস্টেম হয় এটো আমি কও চেয়ার ফর্ম is called a chair form and this is crown sulfur দেখিছানে রোজা মুকুদৰ নিচিনা হেনে আমি কি বুলি কম crown sulfur so crown sulfur এ হক বা normal chair form of sulfur এ হক you will get always the stability however this one is much more stable in comparison to the crown sulfur ঠিক আছে next sulfur dioxide now sulfur dioxide সাধাৰণতে আমাৰ preparation কি ইউজ কৰে sulfur plus oxygen gives you sulfur dioxide ইয়াতকে বেছি আৰু টান বস্তুটো কি হ'ব পাৰে হয় নাই but sulfur dioxide again has got a structure point pi bond here shift pi bond here shift pi bond here shift pi bond here shift মানে ultimately this is also falling into what resonance ইয়াতো তোমাৰ কি চলি আছে resonance চলি আছে clear now sulfur dioxide a reactions bilak bahut besi important hai they are damn important why yata sulfur charge so +4 yata sulfur charge kiman +4 no redox change ta mane ami jetia specifically normal cases koniba normal cases যদি মই ইউজ কৰো তে সালফার ডাইঅক্সাইড যদি পানী ঢালি দিও তেটা কোনো রিডক্স রিঅ্যাকশনস নহয় however সালফার ডাইঅক্সাইড সালফার ডাইঅক্সাইড ইয়াতো +4 চলি আছে বা ইয়াতো তোমাৰ সালফার ডাইঅক্সাইডৰ +4 চলি আছে কারেক্ট বাট ইয়াতে সালফার ডাইঅক্সাইডৰ কি মান চলি আছে +6 and then again here also it is working as ইয়াতে কি চলি আছে তোমাৰ +4 চলি আছে and then you have to give +4 clear so if that clear is said then let's move on to the next part you have to so until this is the main redox reaction kyo question now this is going to be something very belligerent +3 soli ase yat iron ore
and then ইয়াত চলি আছে তোমাৰ +2 iron so તમને ironৰ কি হৈছে reduction definitely SO2 is working as what type of agent? It is acting as a reducing agent. A reducing agent to kyo use kori ase because it is trying to reduce the oxidized form mane +3 pa +2 le komabo chesta kori ase ba yat sulfur dioxide to tomar yat nijor oxidation koriba chesta korise but MnO4- yate ase soli ase +7 ar Mn2+ yat soli ase +2 so beleg eta bostu ki koribo chesta kori ase hiote sulfur dioxide reduction so sulfur dioxide can be used as a very strong example of a reducing agent okay bhagor lagi ase nei koasun মই জানো ভাগৰ লাগিছে সবৰে ভাগৰ লাগিছে বাবা কিন্তু এই যে 2.5 ঘণ্টা আমি পঢ়িম ন 6 মাৰ্কটো লৈ এলিম আৰু আজিৰ পৰা আৰু মেন্টালি এই প্ৰেছাৰ ডাল যে লৈ আছো ন পি ব্লকৰ কাৰণে এই পি ব্লক কি হ'ব পি ব্লক মুখস্থ কৰিব লাগে পি ব্লক কোনো বুজাব নাই ইমান মিম ওলাই পি ব্লকত মই চাই আছো মোক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মিম কেইটামান পঠিয়াই এনেকুৱা এনেকুৱা নহয় বাবা অলপ ধৈৰ্য ধৰ আমি এইখিনি মাৰ্কছ লৈছো আমি ধৈৰ্য ধৰিয়ে আছো ধৰুতে আজি আমি এই পজিশনত আহি গৈছো পাছটো কৰিম প্ৰথমটো বহুত ষ্টুডেন্ট যোনে আজি সাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ আছে না বহুত ষ্টুডেন্ট এটো ভাবি আছিল পাছ কৰিম নে আজি লাগিছে পাছটো কৰিম অলপ লুকটো বাঢ়িছে নাই 60 পাম নে তাৰপিছত ভাবিছো আচ্ছা 60 তো পাম লেটাৰো পাব পাৰে নি এই এনেকে যে প্ৰসেস থাকে আমি প্ৰথমবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে নিজৰ জুনিয়ৰক সকলো জুনিয়ৰক এটা কথা কবি এ ডনসাৰে মানটো বেয়া নহয় ধুনিয়াকে পঢ়ায় ইয়াৰ ভিডিও কেটা চালে কি জানি তহত আমি যেটো ভুল কৰিলো তহতে ভুল নকৰিবি দেই ডনসাৰৰ ভিডিওটো প্ৰথম দিনাখনৰ পৰাই শান্তিত চাবি মানে স্যাৰ অবিয়াসলি কথা বহুতে নতুনকৈ আজি জয়েন কৰি আছো নতুন গম পাই আছো যে ডনসাৰৰ পুৰণা ভিডিও বিলাক এটো আমক তামক বহুত বস্তু গম পাই আছো বাট ষ্টিল মই প্ৰেফাৰ কৰো যে নিজে যদি কিবা ভুল কৰিছো চাবি হা মই এটা কথা শিকো যেটো মই মানে ভগৱানৰ বহুত বস্তু মানু মই মানে এটা বস্তু শিকো যে ভুলটো কৰিবি তো কৰি আছো মই কৰি আছো মই তো কৰিমে বিং আ টিচাৰ তো বহুতে কব পাৰে যে ডনসাৰ কি ভুল নকৰে আৰে 10টা ভিতৰত 9টা বস্তু ভুলে কমপ্লিটলি কৰো বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট এই ভুলখিনি কৰা পাছত ইমিডিয়েট ৰিয়েলাইজেশন কৰা পাছত যেটা ব্যাকআপ কৰি ষ্ট্ৰং যাও তেটা মনটো ভাল লাগে যে ভুল কৰিলো বুজি পালো এটা সাকসেস বুজিলে তো সময় নষ্ট নকৰো আকৌ অক্সো এসিডস অফ সালফাৰ আগবাঢ়িম নাও অক্সো এসিডস অফ সালফাৰ আগবাঢ়োতে এটা বস্তু মনত ৰাখিবি আমাৰ ওচৰত আছে সালফিউৰাছ এসিড সালফিউৰিক এসিড পেৰক্সো সালফিউৰিক এসিড এন্ড ওলিয়াম প্লিজ কিপ ইট ইন মাইন্ড A2 আৰু A2 লাগে A2 নললেও কথা নাই বাট ষ্টিল যদি সোয়া যায় ইয়াত মাজৰ হে কানেকশনটো আছে ইয়াত OH এন্ড মাজৰ এটা কানেকশন আছে মাজৰ কানেকশনটো এটা থাকিলে তোমাৰ পাইৰোসালফিউৰিক এসিড আর পেরক্সো যদি থাকে দুটা থাকিব নরমাল এটা থাকিলে তোমার মানে পাইরো যদি থাকে এটা থাকিব পেরক্সো যদি থাকে দুটা থাকিব ঠিক আছে Okay, let's move on. Now, sulfuric acid. Sulfuric acid সাধাৰণতে কেনেকৈ prepare কৰা যায়? Let's observe. Burning of sulfur in the presence of sulfide was obviously sulfur লগত oxygen react কৰি দিলে সারে আমাক sulfur dioxide বনাই দিলে এই বঢ়িয়া মজা দেখুন কথাই নাছিলে বে কথাই নাছিলে যে সারে আমাক পঢ়ালে তো বস্তুখিনি হলে দে না কনভার্জন অফ সালফার ডাইঅক্সাইড টু সালফার ট্রাইঅক্সাইড তাৰমানে প্ৰথম সালফার ডাইঅক্সাইড সালফার বা সালফার ডাইঅক্সাইড এটো স্টেপ 1 আছিল দেন স্টেপ 2 কি আছিল তোমাৰ যে সালফার ডাইঅক্সাইড যেটো আছে এটো অক্সিজেনৰ ৰিয়েক্ট কৰি আৰু আমি বনাম কি সালফার ট্রাইঅক্সাইড ইন দ্য প্ৰেজেন্স অফ আ ক্যাটালিস্ট which is known as vanadium pentoxide. This is your second common reaction. Third one was that sulfur trioxide যেটো বনালো আৰু সালফিউরিক এসিডৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰা পাছত আমি বনালো ওলিয়াম আৰু এই ওলিয়ামটোতে পানী ঢালি আমি বনাই আছো আমাৰ ৰিকোয়াৰ্ড সালফিউরিক এসিড বুজি পাইছা নে কথাটো আমাৰ ৰিকোয়াৰ্ড সালফিউরিক এসিড প্ৰথম সালফাৰৰ পৰা অক্সিজেন বনাবে সালফাৰ ডাইঅক্সাইড দেন সালফাৰ ডাইঅক্সাইডৰ লগত অক্সিজেন ৰিয়েক্ট কৰে সালফাৰ ট্ৰাইঅক্সাইড আৰু সালফিউরিক এসিড তাৰ পাছত ওলিয়াম দিস ইজ ইয়োৰ ওলিয়াম এন্ড দেন ওয়াটাৰত আকৌ আমি ঢালা পাছত আমি কি পাম কোচোন আমি পাবলৈ গৈ আছো nothing but sulfuric acid bas H2SO7 that is your fuming sulfuric acid বুঝিলা
Next is the chamber. So yate moi he bostu to come completely. Okay. Yat sulfur ase yate dekhisa yat sulfur logot oxygen air logot react kore aru ki form kore students sulfur dioxides ki first form kore tomar completely they start forming is your sulfur dioxides yate water dhalilo sulfur dioxide aru oxygen react kora option amar ki form korisile sulfur trioxide he sulfur trioxide to pani dhalilo কি পাইলো কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড তারপর ড্রাই অ্যাসিড তো ওলালো হিট কৰি প্লে আমি আকো ভ্যানাডিয়াম পেন্টক্সাইড দিলো না ভ্যানাডিয়াম পেন্টক্সাইড দিয়া কানে আমা কি হৈছিলে যেটো SO2 আছিল যেটো SO2 আছিল কিন্তু অক্সিজেন লগত ৰিএক্ট কৰে বাট এটো ক্যাটালিস্ট থাকা কাৰণে SO3 প্ৰডাকশন কৰে লাষ্টত আমি এক্সট্ৰা কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড দিলো যেটা আমি কি বনাব পাৰো ওলিয়াম এন্ড দিস ইয়াতে আমি কি ধৰ লাষ্টত পানী যাতে আমি ডিজায়ার্ড concentration of sulfuric acid পাও পড়ো কিয় ইমান ইম্পর্টেন্ট রাখি আছো কারণ সালফিউরিক অ্যাসিড জানানে এই যে সালফিউরিক অ্যাসিড আছে দিস ইজ নোন এজ দা oil of vitriol it is also the king of chemicals it is called as oil of vitriol acha copper plus sulfuric acid er logot ebla sob reactions ase reactions bilak to bode mohosto kore copper আছে 0 ইয়াত আছে +2 চার্জ বঢ়াইছে অক্সিডেশন সালফার আছে 0 ইয়াত সালফার আছে +2 চার্জ বঢ়াইছে অক্সিডেশন ওকে কার্বন 0 ইয়াত আছে চার্জ কার্বন আর +4 অক্সিডেশন কার্বন 0 সরি -4 মানে কমপ্লিটলি আছে ইয়াতে আছে অক্সিডেশন হাউএভার এই যে কার্বন আছে মানে এটো তোমার কি হল জানা C12H22O11 that is nothing but it is called as a sugar syrup সুগারত যদি তুমি বহুত বেশি কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড আর হিট দি দিয়া তো কার্বন পাই এন্ড কার্বন ইজ নোন এজ সিরাপ syrupy liquid syrupy liquid হওয়ার কারণে এতো আমি কমপ্লিটলি স্টার্চ পাও ওকে নাও মেটাল ফ্লোরাইডের লগত সালফিউরিক অ্যাসিডের রিঅ্যাকশন হলে হয় লাইক ফর এন এক্সাম্পল মই কও ধরা সোডিয়াম ক্লোরাইড প্লাস সালফিউরিক অ্যাসিড যদি আমি রিঅ্যাকশন করু তা আমি কি পাও সোডিয়াম সালফেট পাও প্লাস আমি কি পাম hydrogen chloride so this is how you can prepare your sulfuric acid logoto ami completely reaction koribo paro thik ase copper logot copper sulfate sulfur logot sulfur dioxide carbon logot carbon dioxide but jodi sugar ba চিনি ঢালা যায় তার যদি sulfuric acid ঢালা যায় আমি কি পাম carbon syrupy liquid which is nothing but chari sugar bole koy CHAARY it's called as a chari sugar okay now let's go to the next point very important that is your group 17 elements group 17 elements or kisuman bostu very important hoy like obviously these are collectively known as halogens ekane because they are nothing but your salt producers nimok jatiyo bostu prepare koribo pare hekane ami hiatok ki koi asu salt producers okay they are highly non reactive elements they show general electronic configuration similarity okay so astatine and tenacin edo mone rakhiba dei radioactive element aji moi na jano kyo feel kori asu ebar jen AHSEC e kiba ta radioactive element er upor natok dekhai dibo lagi ase আর আজি এই ভিডিওটো মই রেকর্ড কৰি থকা সময়তে মই ফিল হৈ আছে যেন astatine আৰু tenacin হওক বা লিভাৰ মৰিয়ে হওক বা তোমাৰ বেলেগ এলিমেন্টে হওক কিবা নাটকটো দেখাব পাৰে বহুত চান্স আছে ঠিক আছে occurrence এই ইমান ডাঙৰ প্যাৰাগ্ৰাফটো স্যার আপুনি কিয় দিলে ইয়াত মই কেনেমান বস্তু মাৰ্ক কৰি দিও তোমাৰ টেক্সট বুকতো আছে কিন্তু তুমি সব বস্তু পঢ়িব নালাগে স্টুডেন্টস তুমি মোৰ স্টুডেন্টস হয় ডনসাৰ স্টুডেন্টস হয় স্পেসিফিক বস্তু পঢ়িবা প্ৰথম ক্ৰায়োলাইট কেনেকৈ পায় কি পায় এটা আমাৰ পায় ক্ৰায়োলাইট Na3AlF6 মেটালাৰ্জিট নেক্সট ফ্লোৰোএপাইটাইট এটো আমি ক'ত পাওঁ ফৰ্মুলা বিলাক আমাৰ দাঁতত পাওঁ ঠিক আছে দাঁতত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় নেক্সট KCl MgCl CH2O this is called as carnellite এই মানুহৰ নামটো হল carnellite এটা বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট নেক্সট chili saltpeter chili saltpeter which contains sodium iodide থাকে ঠিক আছে so these are the point next tenacin
যেটো আছে it is a synthetic radioactive element with atomic number 117 so please keep it in mind এবিলাক বস্তু যে আমি কলো একেটা বস্তু তুমি গোটে এই প্যারাগ্রাফটো বিলা পঢ়িবা তাতকে বেছি এক লাইন তোমাৰ তাতকে বেছি এক্সট্ৰা পঢ়িব না লাগে ওকে ভাগৰ আছে ন সবৰে ভাগৰ আছে দে একো নাই আমি জুজু অলপ জুজি থাকিলে কি জানিবা আমাৰ পি ব্লকটো সাংঘাতিকভাৱে ক্লিয়াৰ হৈ যায় ফ্লোৰিনৰ আমাৰ এটমিক নাম্বাৰ আমাৰ ক্লিয়াৰ atomic mass clear electronic configuration clear covalent radius down the group ko bari jay okay down the group amar ki hobo size bilak bari goi thakibo clear ionic radius clear ionization enthalpy jiman size bari goi thake ionization enthalpy komi goi thake but electron gain enthalpy akon antok ase thik ase electron gain enthalpy answer to ki hobo electron gain enthalpy porikha ama border porikha khoribo pare electron gain enthalpy answer to ami expected whole fluorine chlorine bromine and iodine this is the expected but actually ki hobo chlorine then fluorine then bromine then iodine reason fluorine has got too small size ogane electrons cannot accommodate মানে electrons বিলাকক accommodate কৰিব নোৱাৰো আৰু যদি electrons accommodate কৰিব নোৱাৰো then that means they are unstable আৰু যদি unstable হয় তো বাকি তো গম পাইছো আমি ইলেক্ট্ৰন এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰিব নোৱাৰিম ঠিক আছে ওকে এটো হৈ গল electronegativity fluorine বেছি লাহে কমি গৈ আছে হাইড্রেশন ডালবি বেছি কমি গৈ আছে সাইজ যিমান সৰু পৰা ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে হাইড্রেশনৰ পাৱাৰটো কমি গৈ থাকে নেক্সট মেল্টিং পয়েন্ট বাঢ়ি গৈ আছে কিয় যিমান ডাঙৰ সাইজ মেল্টিং পয়েন্ট বেছি বয়লিং পয়েন্ট বাঢ়ি গৈ আছে কিয় মেল্টিং পয়েন্ট আৰু বয়লিং পয়েন্ট সেম বস্তু যিমান সাইজ ডাঙৰ বাঢ়ি গৈ থাকিব হিমানে তোমাৰ মেল্টিং পয়েন্ট বা বয়লিং পয়েন্টৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স বিলাক বাঢ়ি গৈ থাকিব বাকি খিনি তোমাৰ পৰীক্ষাত নাই তো আমি একেবাৰে নেচাও ঠিক আছে ওকে নেক্সট ইলেক্ট্রনিক কনফিগারেশন আমি জানো ns2 and np5 লাগে one electron for the stability configurations now down the group আমি গম পালো ইয়াৰ ৰেডিয়াস তো কি হৈ গৈ থাকে বাৰি গৈ থাকিব একদম কমপ্লিটলি আয়োডিন লকে স্ট্রংলি বাঢ়িব ওকে আয়নাইজেশন এন্থালপি আমি গম পালো যে সাধাৰণতে ইলেক্ট্ৰন লোৱাটো টান ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন এবিলাকত ইলেক্ট্রন লোৱাটো টান but down the group কি হ'ব ফ্লোরিনত কৈ ধৰা ক্লোরিনৰ ইলেক্ট্ৰন লোৱাটো আৰু টান হ'ব ব্রোমিনৰ আৰু টান হ'ব আয়োডিনৰ আৰু টান হ'ব এস্টাডিনৰ আৰু টান হ'ব টেনেচিনৰ আৰু টান হ'ব বুজি পাইছে না কথাটো সো ডাউন দা গ্ৰুপ কি হৈ থাকিব ইট ইজ টাফাৰ সো আয়নাইজেশন এনাৰ্জি ডাউন দা গ্ৰুপ ইয়াটো তোমাৰ বাঢ়ি গৈ থাকিব কাৰণ ইলেক্ট্ৰন লোৱাটো টাফ হৈ গৈ থাকিব ক্লিয়াৰ নেক্সট ইলেক্ট্রন গেইন এন্থালপি ইয়াৰ আনসাৰটো আমি অলৰেডি দিছো যে স্মল সাইজৰ কাৰণে ফ্লোরিন তাৰ ইলেক্ট্রন গেইন এন্থালপি যেটো আছে হেতু তোমাৰ কমি যায় বিকজ ৰিপালশনছৰ কাৰণে ষ্টেবল ৰাখিব নোৱাৰে আৰু এনাৰ্জি দিব লাগিব আমাক যাতে ষ্টেবলি ফৰ্ম কৰিব পাৰিব next is chemical properties very important now this is a point again which is very important okay one shot মানে বস্তুবিলাক তোমালোকৰ যিমান পাৰো মই সেভ কৰিব চেষ্টা কৰি আছো বাবা বাৰু এখিনি কম নাই বাৰু বেলেগটো কোনাই ওকে ফ্লোরিন আর বাকি হ্যালোজেনের মধ্যে ডিফারেন্স আছে লাইক ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ চেক ইন দিস পয়েন্ট ফ্লোরিন প্লাস ওয়াটার যদি রিঅ্যাকশন করো ইউ গেট HF and oxygen this is the reaction but the same reaction যদি মই তোমার ক্লোরিন প্লাস ওয়াটার লগত রিঅ্যাকশনটো করো তেতিয়া আমাৰ বেলেগ হ'ব কিন্তু we'll get HCl and HOCl আমি না পাম so point to key fluorine is a strong oxidizing agent এতো হোৱাৰ কাৰণে ফ্লোরিনে নিজৰ ৰিডাকশন ইজি কৰে
reduction is easy. So পরীক্ষা খুঁজিব পাৰে why fluorine forms HF with water but HF and oxygen with water but chlorine forms HCl and HOCl with water. The reason is very simple. And what is the reason? Because fluorine is a strong oxidizing agent. ই নিজক ফালি একদম টপত লৈ যাব চেষ্টা কৰে ঠিক আছে okay oxidation states that's a very simple thing that I'm going to say even if it's there yeah so ইয়াত হ'ব কি বস্তুটো অলপ ভালকে চাবা দেই তো ইয়া ফ্লোৰিনৰ আছে ষ্টেট ফ্লোৰিনৰ বাদি ব্লেক এলিমেন্ট আছে তো এলিমেন্ট এটা এক্সাইটেড ষ্টেটৰ কাৰণে ইয়াত যাব পাৰে এনেকুৱা দেখাত হৈ যায় আৰু এটা এক্সাইটেড ষ্টেটত ইয়াত যাব পাৰে দেখাত এনেকুৱা হৈ যায় আৰু এটা ষ্টেটত যদি এক্সাইটেড ষ্টেট তোমাৰ ইয়াত যাব বিচাৰে তেনে এনেকুৱা হৈ যায় মানে প্ৰ্যাকটিক্যালি চাবলৈ গ'লে যদি তুমি একদম অবজাৰ্ভ কৰা তে এই কেছটোত অকল এটা অক্সিডেশন মানে আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন ওয়ান আনপেয়াৰ্ড and one unpaired electron akane one electron hobo lage +1 এই কেছটোত কিন্তু কি হ'ব তোমাৰ +3 আহিব কাৰণ তিনটা আনপেয়াৰ্ড এই কেছটোত কিন্তু কি বানাইব তোমাৰ +5 আহিব আৰু এই কেছটোত কি বানাইব তোমাৰ +7 আহিব so জিমান unpaired electrons paired electrons বিলাক খুলি গৈ থাকিব হি মানে তোমাৰ stability তোমাৰ আহি গৈ থাকিব না anomalous behavior of fluorine সবতছে anomalous behavior হয় with respect to the hydrogen halides and how does it form ভালকে চোৱা এটো বাঢ়িছে কিন্তু HF তো অলপ মডাৰেট আহিছে ইয়াত আহি গৈছে মানে MP যদি আমি চেক কৰো with respect to hydrogen fluorides then how do you get the answer first is HCl then it is HBr then it is HF and then it is HI again the question asks why HF reason ami ki answer dim ami answer to ki dim because of the presence of hydrogen bonding ye wala clear hai it should be QED याद के यार बेसी तो আমি এবাৰ এটো মেল্টিং পয়েন্ট হল বয়লিং পয়েন্টত আমি কি কৰিম HCl then HBr and then HI and the topmost is nothing but your HF the reason is same hydrogen bonding clear okay next is chlorine gasor tinta preparation আছে কিন্তু এই তিনটা প্ৰিপাৰেচনছ অফ গুটেকেটা প্ৰিপাৰেচনছ আমাৰ নালাগে ভাগৰ লাগিছে নেকি ভাগৰ লাগিব নোৱাৰে আমাৰ কাৰণ কিয় কোৱাচোন আমি এবাৰ 80+ পাম যদি আমি এখিনি ওয়ানছটো চাই আছো আমি 80+ পটো খাতাং কিন্তু আমাক কোনো ৰখাব নোৱাৰে ইয়াতে ক্লোৰিনৰ চাৰ্জটো আছে -1 মাইনাস ইয়াত -1 আছে ইয়াত ম্যাঙ্গানিজৰ চাৰ্জ আছে +4 ইয়াত ম্যাঙ্গানিজৰ চাৰ্জ আছে +2 okay here chlorine charge is 0 so -1/0 eto reduction choli ase clear so yato reduction choli ase and then this is known as the Deacons process amar textbook or preparations or kono exemption nai so eto moi kom no poriba e Deacons process to pori joa je MnO2 logot যদি HCl ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড লগত এটো ব্রাউন কালার কিবা ইয়াৰ দা নাম দিয়া যায় কি জাননে পাইৰোলিউসাইড ওর লগত যদি HCl ৰিয়াক্ট কৰে ইট ফর্মস দিস পার্টিকুলার থিং ইউ নিড টু নো দ্যাট নাও এই যে আমি ইয়াত HCl ৰ কাৰণে আমি এই মত কৰো না ডিকনস প্ৰসেসৰ কাৰণে আমাৰ ইউজ কৰা যায় ডিকনস প্ৰসেসৰ বহুত বেছি ইউজ কৰি যাব কিয় এটো দিস ইজ ইয়োর কমপ্লিটলি ল্যাব প্ৰিপাৰেচনস but Deacons preparation amar kyo important hoy karon Deacons preparation is completely based on your oxygenation mane pure a oxygen to use kore ar etu ki jana normal oxygen nohoy ago atmospheric oxygen this is your atmospheric oxygen so atmospheric oxygen to jodi ami use kora jay robai amar bondhu bandho সকল যে থাকে মাঝে মাঝে মোবিলাক আহি থাকে বৰ ডিস্টার্ব কৰে হে so atmospheric oxygen যদি ইউজ কৰে তে এই atmospheric oxygen or presence ত আমি বস্তুবিলাক কেনেকৈ ইউজ কৰিম we use copper chloride
use copper chloride, and in the presence of copper chloride, the HCl gets oxidized to your chlorine gas. The HCl gets oxidized to your chlorine gas. This is the decomps process. Okay, now reactions of chlorine. Now these are the topmost reactions of chlorine that is going to come. Sabare, chlorine cold and dilute, chlorine hot concentrated. Cold and dilute hole NaCl water sure, NaCl water sure. Ya charge +1 chlorine or ya charge +5. It will difference. মানে cold and dilute logot sodium hydroxide logot sodium hydroxide মানে any base or logot base plus chlorine to reaction hot khatang আর এইটোর রিঅ্যাকশনত আমাৰ সদায় কি হয় disproportionation. Sir, disproportionation মানে কি আছিলে disproportionation মানে এনেকুৱা আছিলে যত এটা ৰিঅ্যাকট্যান্টটো থাকে কিন্তু সেই ৰিঅ্যাকট্যান্টে তোমাৰ অক্সিডেশনও কৰে আৰু ৰিডাকশনও কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ৰিঅ্যাকট্যান্ট বিলাক বা সিস্টেম বিলাক কি বুলি কওঁ disproportionation. However, it gives us bleaching powder formula বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এইকেইটা মনত ৰাখিবা দেই বড় পৰীক্ষাৰ কাৰণে CaOCl2 is very much important. Now যেহেতু আমাৰ এটো আমাৰ মানে you are using chlorine, so chlorine is an example of an oxidizing agent. কেনেকৈ গম পালা সবত ক্লোরিন বিলাক ইয়াতে আছে ক্লোরিন কেনেকৈ অক্সিডাইজিং এজেন্ট এক্সাম্পল চাও তেতিয়া আমাৰ ক্লিয়াৰ হ'ব আইৰন +2 আইৰন +3 ক্লোরিনে অক্সিডাইজ কৰিছে ওকে ফার্স্ট রিঅ্যাকশন ইজ ওকে sulfur +4 sulfur +6 second reaction okay sulfur +4 sulfur +6 okay iodine 0 iodine +5 okay তার মানে আলটিমেটলি ক্লোরিনে এই গুটি কেটা রিঅ্যাকশনস কি কৰিব গৈ আছে oxidation and reduction reactions okay so next up we'll go to study now in this very base case is your HCl হাইড্রোজেন ক্লোরাইড তো আমি প্রিপারেশন করার কারণে আমার এইবিলাক মেথড আছে ইমান পড়িব না লাগে কিন্তু এই তো রিঅ্যাকশন ইজ very 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 important ইমান ভেরি সারে কিয় কলে এখানে ভেরি কলে কারণ এটো আমার অ্যাকোয়া রিজিয়ার লগৰ রিঅ্যাকশনস হয় প্লিজ কিপ ইন মাইন্ড ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট দিস ইজ রিঅ্যাকশন উইথ অ্যাকোয়া রিজিয়া এতে অ্যাকোয়া রিজিয়া বলি কিয় কলো অ্যাকোয়া রিজিয়া মানে নাইট্রিক অ্যাসিডস আৰু HCl okay nitric acid and HCl লগত gold আৰু platinum সাধাৰণতে gold আৰু platinum এনেকুৱা দুটা এলিমেন্ট হয় যোনে সাধাৰণতে কি হয় তোমাৰ ৰিঅ্যাকশন নকৰে বাট ৰিঅ্যাকশন যদি কৰে তে এটো সল্ট আৰু এটো সল্ট ফৰ্ম কৰে যদি একটা গোল্ডে একুৱাৰিজাৰ লগত ৰিঅ্যাক্ট কৰিব লাগে তেতিয়া হি AuCl4- বা PTCl6 ফৰ্ম কৰিব তাৰ বাদে কোনো কেছতে নকৰে ক্লিয়াৰ okay next up eto bahut important hoy but eto yatke beshi important hoy tumar mo koi aso tumar tar structures keda HCl chloric acid perchloric acids chlorous acid to so ek chloric acid ba chlorous eblak sob perchloric acid blak ki hoy ভালকে সবা তুমি গম পাবা তুমি আনসার তুমি অটোমেটিক্যালি তুমি আনসার গম পাবা পাৰা যদি ইয়াত আছে হ্যাঁ ইয়াত চার্জ +1 আসলে ক্লোরিনৰ ইয়াত চার্জ +3 আসলে ইয়াত চার্জ +5 আসলে ইয়াত চার্জ +7 আসলে তো +1 +3 +5 +7 এইবিলাকৰ পৰা এনেকৈ গলে চার্জ ইনক্রিজড charge increase মানে oxidation number increase মানে acidic character to পরীক্ষাত কি হ'ব বাঢ়ি যাব যদি পরীক্ষা খুলে hypochlorous chlorous chloric আর perchloric এর ভিতর সবচেয়ে বেশি acidic কোনটো আনসার শুড বি perchloric কারণ তার সবচেয়ে বেশি oxidation number যিমান বেশি oxidation number হিমান বেশি acidic character clear the next thing we are going to study is your interhalogen compounds কারণে এই তিনটা রিঅ্যাকশনৰ ভিতর মোৰ মততে দেই the preparation is there interhalogen mane ami ekdom simple kobole gole two halogens
two halogens together form ekelage form kore a compound. এনেকুৱা সিস্টেম বিলাকক আমি কি ধৰণৰ কম্পাউণ্ড ক'ব গৈ আছো interhalogens compound. Okay, so let's understand now this particular point. এনেকুৱা interhalogen compound ক'ত ক'ত ইউজ কৰে এনেকুৱা ClF ইউজ কৰিব পাৰে ICl3 ইউজ কৰিব পাৰে A2 ইউজ কৰিব পাৰে A2 ইউজ কৰিব পাৰে but what I would like to suggest is that এইকেইটা যে আমাৰ বস্তু ইউজ কৰে এইকেইটা যে আমাৰ কমনলি আমাৰ বস্তুবিলাক ইউজ কৰে এই কমনলি ইউজ কৰা বস্তুৰ ভিতৰত প্ৰিপাৰেচনছত এই বৰ্ডৰ পৰীক্ষাত এটাও নালাগে মই কৈছো নালাগে নালাগে আমাক লাগে কি আমাক লাগে কেইটামান বস্তু যেটো মই ক'ব গৈ আছো ইয়াৰ হল ইয়াৰ স্ট্ৰাকচাৰ মানে হাইব্ৰিডাইজেশনস তাৰ ভিতৰত আমাৰ এই বেন্ড টি স্কয়াৰ পিৰামিডেলস বা পেন্টাগোনাল বাই পিৰামিডেল ইয়াত যেনেকৈ sp3d আহি গল এইকেইটা তোমাৰ আহি গল sp3d2 আৰু এইটো হৈ গল তোমাৰ sp3d3 সো গুটে কেটাৰে তোমাৰ প্ৰত্যেকটাৰে হাইব্ৰিডাইজেশনস আটা স্ট্ৰাকচাৰস কেটা সাংঘাতিকভাৱে ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে গ্ৰুপ 18 going to the last group of points that is your noble gas systems are kisman postu বহুত important just a second এক মিনিট ব্ৰেক লৈছো noble gas or elements of ভিতৰত what we would like to suggest and focus into is noble gas 2 10 8 atomic number bari ase amar clear first point atomic mass jano ami electronic configuration jabo ns2 np6 the pattern is ns2 np6 it is your stable gas configuration clear okay then atomic radius down the group size increases jano ionization energy decreases jano then electron gain enthalpy problem with helium ako why helium has got low electron gain enthalpy eto kyo hoy low electron gain enthalpy kyo hoy ekane hoy kan porikha tumi eto answer likhule 1s subshell thake small size okane ki hobo huge repulsions so here electron gain enthalpy to basi kom thake clear okay anyways next up let's move to the next point okay density yat ki ase bari ase melting point ki ase tomar sason bari ase boiling point ki ase tomar bari ase so এই ব্লক সবর কোনো পয়েন্ট নাই melting point boiling point density completely bari ase but only difference here is with respect to the electron gain enthalpy tako sob নহয় অকল heliumৰ লগত তো heliumৰ লগত বহুত বেছি important বস্তু আছে okay next আমাৰ দুটাই মেইন ৰিঅ্যাকশন থাকি গল এতিয়া আমাৰ লাস্ট পার্ট আহি পাই গৈছো আমি এতিয়া oh it's going to be a very big video isn't it মই জানো বহুত স্টুডেন্ট এৰি দিছে এই লাস্ট পয়েন্ট লকে কিন্তু জুনে ধৰি ৰাখিছে নহয় জুনে চাই আছে নহয় 6 মাৰ্ক টু গ্যাৰান্টি পাই so what's important xe লগত ফ্লোরিন যেতিয়া ৰিঅ্যাক্ট কৰে it forms xef2 বা xef4 বা xef6 f2 ইয়াতেও হ'ব পাৰে f2 হ'ব পাৰে কেস নাই স্টুডেন্টস বাট পয়েন্ট টু কি ৰেশিও যদি এক্সেসত থাকে xenon তেতে xef2 1:5 xef4 আৰু 1:20 xef6 প্লিজ কিপ ইট ইন মাইন্ড যদি xenon বেছি থাকে তে xef2 1:5 ৰেশিও যদি xenon আৰু ফ্লোরিন থাকে তেতে xef4 আৰু যদি 1:20 থাকে তেতে xef6 and these are the most important reactions. Why important reactions? Because a reaction geta amar porikhat ahato khatang compulsory very important kyo important hai this is giving you partial hydrolysis jodi ami koru te amar product keta enekwa hoy and a keta hol amar complete hydrolysis ঠিক আছে
Complete hydrolysis or partial hydrolysis में difference की यार आमा hydrolysis करले completely higher oxidation number ले पाऊँ यार आमी की पाम तुम्हार lower oxidation number और यार आमा की पाम तुम्हार higher oxidation number ठीक है से so these are the difference in the higher points. So let's go to the next point and the last point of this particular chapter, hybridizations, very important. Porikhat eto hudibo tomar, this is your XEF2 porikhat hudibo. What is the structure? It's linear structure, but hybridization is sp3d. This is square planar. This is your XEF4. This is your XEF6, distorted octahedral. This is your XEOF4 square bipyramidal, and this is your XEO3 sp3 hybridization thaka pyramidal. This marks the complete end of your P block 1 shot. Jikhini pohaisu hikhini bhalke podha tatke beshi na lage ekhini jodi tumi podha 6 mark or 6 mark complete boardot ahibo and down sar upor biswas rakhi play ekhini bhalke sai play jodi tumi completely revision korisa. When to fear when dawn is here. It's quite easily done. Okay, I would really like to see you in the next video. Till then, keep sharing, keep liking, and keep subscribing. Thank you.